प्रज्ञा रंजन क्षीरपूर्वा गप्री वेदान बाबुने वाजिपुत्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्ति भवत्याद्यं गुरुं वन्दे कमलाधमेशं प्रवक्ता चन्द्रसां भक्ता मञ्जरा प्रश्नेयं जगधर्मजगीं शौरे सम्मन्दिते गर्जिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे वैकुण्ठसेनाहन्यं देवं सूत्रपतीशमम् ीणामायालं जनादीतमुपास्महे तेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवाहनं यक्षणीयं तत्त्वम् अस्तामलघटान्तकम् मध्याङ्गरविष्टाष्टं नाथभावेषु लक्षितम् उत्तरत्वमयं गौरेरवतारमुदापरम् समायोगोऽमृतजनभारम् अद्भुतमधरामन्तं वामं दुर्गोपास्महे रागे यामुनं तीर्थं पातु भूताननेकृतं निरपरिमहत्पर्जयत्नकृतगदाधरः यदेकं पूर्णमास्ये येन विसर्जो रुक्मोरपूरितमनोरथः लक्ष्मणमुनिसुविग्रन्नाथमानकं यथाभिधि स्वाधीनभगितान्तिम् योनित्यवत्सरपदान्तियुग्मरुक्मं वदत्तैतराणि जनायने श्रीविष्णुतीर्थमदमङ्गजसङ्गमाय देवोमनस्केशेकिमदफलेन नोचे ममादिशेखर भारतीनां भागवतं वासुदेयः वन्देऽहं वरदाचिन्तमस्ताभिजनभूषणम् भाष्यामृतप्रधानाद्य सञ्जीवयति मामपि यस्मादस्मादिरेतद्यतिपदिललितप्रार्थनप्रक्रियोऽद्यत्कर्म ब्रह्मा ममरिदप्रभोदौबलम् गाधिरात्रम् तं विद्वद्वेदविद्याश्रीपदभयस्य भूतं वन्दे आश्रय रामानुजगुरुमनगम्मादिहंसां भुवाहम् नमो रामानुजार्याय वेदान्तार्थप्रदायिने आश्रय पद्मनाभाय गुणशालिने श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्येकेसरी वेदान्ताचार्यवद्यो मे सन्निधत्तां सदाशिः श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तजयध्वजम् पर्याय भाष्यकाराय प्रमदास्तीर्धूपते ब्रह्मसुगन्धाय द्वितीयं ब्रह्मणे नमः अतीशं लोकविज्ञानं सौम्यं विदुषाम्बरम् रामानुजार्य सिद्धान्तस्थापनाचार्यमाश्रये नमो वरदविश्वास्य नयनानन्ददायिने आद्याय वरदार्याय वादिविहारवासुदे प्रपद्ये निरवध्यानां निरध्यां प्रसम्पदां शरणं भव गीतानां शरणमोमुखीकरम् श्रीरङ्गेश यतीन्द्रः करुणया भूष्यात्युप्रेक्षितम् जातश्री नरसिंहराजमुनीतिपादाम्बुजेतीत्यरम् गान्धिष्टादिदयादिभिर्भुपमेर्भान्तं पुराश्रेयसरम् श्रीमद्ग्रन्थघटादियोगिपदिश्रेयोरिं संश्रये श्रीमद्श्रीरङ्गपुष्पेश्वरगणगुणासंनिधीर्णेनदृष्टम् यथात्मानन्दसुमेनकविहरदित्योतिहेतुप्रसादात् राज्यश्रीरङ्गरारिप्रभो यदिवदय प्राप्तलक्ष्मेन्दुमास्थानं देवे यतीन्द्रम् वीरलक्ष्मीक्षटारि श्रीरङ्गनाथघटकोप यतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुर्महरजित्सर्वैकपात्रम् श्रीरङ्गधीरगुणाजगपोपदिश्यं वेदान्तदेशीन्द्रमहाप्रपद्ये श्रीमद्ग्रन्थघटादिसंनिधरान्तद्वारमान्तद्वयम् श्रीमद्गीरविभूतभाष्ययोगिपादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदमनन्ददेशीयकारुण्यवीक्षास्पदम् वेदेरक्षवीरभावनम् नारायणं योगिनम् नारायणादिकृष्णं श्रीरङ्गनाथेश्वरमाश्रयामः न्यायकलादेन महता भारतेन च वरुणवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभुजराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रशास्त्रबोधम् वैशन्यदेशीन्द्रघटादिमूर्तिं गोपालदेशीमाश्रयामः
கோபால தேசிக பதார்த்த மதுப்பிரதஸ்ய பிரஜா விரக்தி கருணாமே வேதாந்த லட்சண முனே குணபாதேயம் பாதார இவளம் ஸ்ரீரங்கேய மதே சமஸ்கிருத பரம் சுச்சந்த ராமானுஜ யோகி சதுருத்தமே சுச்சந்த வித்யாத்மனா ராம சுச்சமந்த யுக்மஹயம் ஜீவாதராமேஷிகமணிந்தேயோ நிஜன்மொற்றையே ஸ்ரீமத்வேதாந்தராமானுஜமுனி கருணாலப்தவேதாந்தயுக்தம் ஸ்ரீமத்ஸ்ரீவாசயோகீஸ்வர குருவதயோ ரட்சித ஸ்வாத்மபாரம் ஸ்ரீமத்ஸ்ரீரங்கநாதாசயமுனிகிருபயா பிராப்தமோட்சாசமந்தம் ஸ்ரீமத்வேதாந்தராமானுஜமுனிபரம் வந்தயே தேசிகேந்திரம் வேதாந்தலக்ஷ்மணமுனீந்திரபார்த்தபோகம் தத்பாதயுக்மதர்சீகரம் யுத்தவிடபூர்ணபரிசமந்தம் ஸ்ரீரங்கலக்ஷ்மணம் சரணம் பிரபத்யே ஸ்ரீவாசரங்க பரகாலம் திரயாஸ்தலட்சாம் பரகண விசாலமானந்தம் ஆகாசலட்சி பரிபூர்ண மனஸ்தீரம் கோபால தேசிகமணி குருமாத்ரயாமஹ கோபால் ஸ்ரீவாச யோகி குர்வதி கிருபாப்த சின்னம் கோபால தேசிக சமவாத் பிரபோதம் தத்பாத பத்ம நிர்விஷ்டாத்ம பாரம் பக்தியாதிபூர்ண ரகுவீர குரும் பிரபத்யே அத்புதம் யக்ஷ விக்ராந்தம் வேதகீதி விசோதனே அபரம் நிசமாந்தாஸ்யம் பிரபத்யே விரராகம் வரதம் விரராத் தேசம் ஸ்ரீநிதீஸ்வரநாதம் சரண்யம் சரணம் யானுமதாசிஹரம் ஹரிம் भवद्येनागारं भाष्यं नन्दमिलापरं भरद्य ब्रह्मणोयत्तमेष्टते अखिल भुवन जन्मस्येव भङ्गात्मीजे विनद विन्दभूतप्रातरक्षैलदीर्ये श्रुतिशिरसिदीर्ये ब्रह्मणि श्रीनाथे भवतु ममपदीर्येभूता மூணாவது அத்தியாயம் 4ஆம் பாதம். 4ஆம் பாதம் அங்கபாதம் சொல்லிட்டு பிரம்ம வித்யைக்கு அங்கமானவற்றை விசாரிக்கிற பாதம். முதல்ல புருஷார்த்தாதிகரணம் அதிகரணம். கர்மா வித்யைக்கு அங்கமா, வித்யை கர்மாவுக்கு அங்கமா அப்படின்னு ஜெயினுடைய மதத்தையும் பாலநாயன தன்னுடைய மதத்தையும் பராமரித்து வித்யைக்கு கர்மா அங்கம் அப்படின்னு நிரூபித்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்துதி மாத்திராதிகரணம், சாதிப்பிரமாத்திராதிகரணம் 2 அதிகரணம் வந்தது. அந்த 2 அதிகரணமும் பிரசங்காத்து பிராப்தமான அதிகரணம். மேல அக்னீந்தநாத் அதிகரணம் 4வது அதிகரணத்துக்கு முதல் அதிகரணத்தோட சங்கி. நடுத்தர் வந்த 2 அதிகரணத்தையும் ஒன்று விசாரம் பிரசங்காத்து வந்த விசாரம் தான். அக்னீந்தநாத் அதிகரணம் அதிகரணத்துல திரும்பவும் ஊர்வரேபசுகளான சன்னியாச தர்ம நிஷ்டர்களுக்கு பிரம்ம வித்யில அதிகாரத்தை பத்தி விசாரம். புருஷார்த்த அதிகரணத்துல ஊர்வரேபசுக அப்படின்னு ஒரு சூத்திரத்துல வித்யை கர்மாவுக்கு அங்கம் இல்லை. ஏன்னா கர்மா இல்லாத ஊர்வரேபசுகளுக்கு கூட, அதாவது சன்னியாசாசன நிஷ்டர்களுக்கு கூட பிரம்ம வித்யில அதிகாரம் உள்ளது அப்படின்னு அங்க நிரூபிச்சோம். அது மேல விசாரம். யஜ்ஞாதி கர்மாபேட்சா வித்யா வித்யை இருக்கே, பிராமணாக வித்தி செஞ்சு யஜ்ஞேன தானேன தபதா அநாசகேன்னு யாக தான ஹோம பிரதாதிகளை அங்கமாக கொண்டதுதான் பிரம்ம வித்யை. இவைகள் இல்லாமல் பிரம்ம வித்யை கிடையாது. அதனால எதிர்களுக்கோ இந்த கர்மாக்கள் கிடையாத காரணத்தால அவர்களுக்கு இந்த கர்மாதிகாரம் இல்லாத காரணத்தால வித்யாதிகாரமும் இல்லையோ அப்படின்னு சம்சயப்பட்டு இல்லை. அதையேவ அக்னிதனாதி அனபேஷா அதையேவன இதையேவ வித்யாவத்துல சுதி. அதாவது எதிர்களுக்கு சன்னியாசிகளுக்கு எதிர்தர்ம நிஷ்டர்களுக்கு பிரம்ம வித்யில் அதிகாரம் உண்டு என்று சுதியில சொல்லப்பட்ட காரணத்தாலேயே அவர்களுடைய பிரம்ம வித்யானது அக்னிந்தனாதி அனபேஷா. அக்னிந்தனம் அப்படின்னா அக்னியாதானம் அப்படின்னு, அதாவது மேல பண்ணப்படுற அக்னிஹோத்திரம் தொடங்கி தாக யஜ்ய, அகிரி யஜ்ய, சோம யஜ்யாதி, சோமயாகாதிகள்லாம் அனுப்பிப்பதற்கு முதல்ல அக்னியாதானத்தை பண்ணிதான் ஆனது. அக்னியாதானம், அக்னி ஆதானம்னா தனக்கு ஒரு அக்னியை உண்டு பண்ணிக்கிறது. தன்னுடைய கிரகத்துல ஆதாரத்துல அக்னியை
தனக்குன்னு ஒரு அக்னியை, அந்த அக்னியை தான் கடைசி வரலும் அந்த அக்னியை அணையாம வச்சுக்கணும். அப்படி ஒரு அக்னியை தான் சீக்கரிக்கிறது பேர் அக்னியாதானம்னு பேர். அக்னியாதானம் பண்ணாமல் அக்னிஹோத்திரம் பண்ண முடியாது. அக்னிஹோத்திரம் பண்ணாம தர்சபூர்ண மாசாதிகளை பண்ண முடியாது. தர்சபூர்ண மாசாதிகளை பண்ணாம சோமயாகம் பண்ண முடியாது. இவைகளை பண்ணாட்டா மொத்தமா சௌத கர்ம லோகம் வரும். அதனால அது வந்தா வித்தியக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அதனால இதெல்லாம் கிரகஸ்தனுக்கு, எதிர்களுக்கு இந்த கர்மாதிகாரம் கிடையாது. அக்னியாதானம் தொடங்கினதான கர்மாக்கள் நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. ஆனால் அவர்களுக்கும் வித்யா அதிகாரம் உண்டு என்று சுத்தியில ஸ்பஷ்டமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரெண்டு விதமான சாஸ்திரங்களுக்கு விரோதம் வராதபடி எப்படி நயனம் பண்ணணும் கேட்டா, எதிகளுக்கு சன்னியாக தர்ம நிஷ்டர்களுக்கு பிரம்ம வித்யானது அக்னி ஆதானாதி கர்ம நிரபேட்சம், அந்த கர்மாக்களை அபேட்சிக்காத வித்யாதிகாரம் அவர்களுக்கு அப்படின்னுதான் இந்த அக்னிந்தனாதிகரணத்தை கிரிச்சந்தோ பிரம்மச்சரியம் சரந்தி ஏதனேவ பிரவ்ராஜினோ லோகமிச்சந்தா பிரவ்ரஜந்தி இத்தியாதி சுதேகே. அதாவது மோட்சத்துல இச்சை உள்ளவர்களாக முமுட்சுக்களாக சன்னியாச தர்ம நிஷ்டர்களும் கூட விதியை அனுஷ்டிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சுத்தி சொல்றது. அவர்களுக்கு கர்மாதிகாரம் இல்லைங்கிறதே அதே சுத்தி சொல்றது. அதனால சுதிகளுக்குள்ள விரோதம் இல்லாதபடி இவர்களுடைய பிரம்ம வித்யா அதிகாரமானது அக்னியாதானம் முதலானதான கர்மாக்களை அபேட்சிக்காதது அப்படின்னு சித்தாந்தம் பண்ணப்படுறது. ஒரே சூத்திரம் தான். அதையே வச்ச கர்ம அக்னிந்தனாதி அனபேட்சா அதையேவ சன்னியாச நிஷ்டான வித்யாவத்வ சுதேகே ஏவ. சன்னியாச தர்ம நிஷ்டர்களுக்கு வித்யை உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட காரணத்தாலேயே அவர்களுடைய வித்யானது அக்னிந்தனாதி அனபேட்சா, அக்னியாதானம் முதலானதான கர்மாக்களை யாகாதி கர்மாக்களை அபேட்சிக்காது. அக்னிந்தனாத்தியதிகரணம் அவ்வளவு கேட்கிறேன்னா அக்னிந்தனா ஜனபேஷன் இந்த கேவல உபாசனா என்ன என்ன கேட்க வந்தது இன்னைக்கு வச்சுக்காரு அது சொல்லுங்க. என்ன கேட்க வந்தது என்ன கேட்குதுன்னு நான் கேட்கிறேன். வெறும் உபாசனம் இல்ல, இந்த அக்னியாதானம் முதலான கர்ம நிரபேட்சம் அவர்களுக்கு ஜபம் ரதாதிகள் எல்லாம் அதெல்லாம் தான் அங்கிருந்து சொல்லப்படுங்க. இது அக்னிந்தனாத்தியதிகரணம். இதுக்கு அடுத்த அதிகரணம் சர்வாபேட்சாச்ச யஜ்ஞாதி சுதேர் அஸ்வபத்து. சர்வாபேட்சாச்ச யஜ்ஞாதி சுதேர் அஸ்வபத்து ஒரே சூத்திரத்தை கொண்ட அதிகரணம். கீழ் அதிகரணத்துல சன்னியாச தர்ம நிஷ்டர்களுடைய பிரம்ம வித்யானது கர்மாபேட்சை இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படின்னா எல்லோருடைய வித்தியும் கர்ம நிரபேட்சமாக இருக்கட்டமே. ஒருவேளை கிரகஸ்தர்கள கூட அசக்தர்கள் இருந்தால்னா அவர்களுடையதான பிரம்ம வித்தியை கூட ஒரு இடத்துல கர்மாபேட்சை இல்லாத வித்தியை செஞ்சிருந்ததுன்னா இன்னொரு இடத்துல செஞ்சுக்கட்டுமே அப்படின்னு. அப்போ எல்லா ஆசிரமங்களிலையும் அசக்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள், ஆசுரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள், இவர்களுக்கெல்லாம் கூட கர்ம நிரபேட்சமான வித்தியை சிந்திக்குமோ என்றால் அது சிந்திக்காது. சர்வாபேட்சாச்ச வித்யா சர்வாபேட்சா. சன்னியாச தர்ம விஷயத்தை சொன்னது அபவாதம், அதாவது எக்ஸப்ஷன். ஒன்லி பை தி ரூல், நாட் பை எக்ஸப்ஷன் அவளுக்கு கொடுத்திருக்கு. ஆனால் வித்யானது சர்வாபேட்சா. சர்வாபேட்சான சர்வ ஆசிரம கர்ம அபேட்சா. அவர்களுடைய வர்ணத்துக்கு அவர்களுடைய ஆசிரமத்துக்கு எவைகள் அனுஷ்டயமான தர்மங்களோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் சர்வத்தையும் அபேட்சிக்கக்கூடியதான் வித்யா.
சர்வாபேட்சாச்ச. இது எதனால தெரியுது? யஜ்ஞாதி சுதேகை. யஜ்ஞாதி சுதேகனா யஜ்ஞம் போன்றவற்றை பிரம்ம வித்யை அபேட்சிப்பதாக பிரம்ம வித்யுடைய உற்பத்திக்கும் அதனுடைய விருத்திக்கும் மேல மேல விருத்தி அடைவதற்கும் இந்த யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் அபேட்சிக்கப்படுவது சுதியில சொல்லப்பட்டது. அதான் யஜ்ஞாதி சுதி. அந்த யஜ்ஞாதி சுதேகே வித்யா சர்வாபேட்சா. என்ன சுதின்னு கேட்டா, சமேதம் வேதானுவச்சனேன பிராமணா விதிசந்தி யஜ்ஞேன தானேன தபசா அநாசகேன. வேதானுவச்சனேன, வேதானுவச்சனான அத்தியனம் பண்ணதான சுவாத்தியாயத்தை பிரதிதினம் நியமேன அனுவச்சனம் பண்ணுவது. வேதானுவச்சனேன யஜ்ஞேன தானேன தபசா அநாசகேன. அநாசகேன பலாபிசந்தி ரகிதமான, பலத்தில் ஆசை இல்லாததான யாக தான ஹோமாதிகள் மற்றும் உள்ள வேதானுவச்சனங்கள் இவைகள் எல்லாம் வித்யைக்கு அங்கமாகும் என்று படிக்கப்பட்டிருப்பது. அதனால சன்னியாசம் எதிரித்தர்களுக்கு கிரகஸ்தர்களுக்கு சர்வ கர்ம அபேட்சையானது உண்டு. இந்த அஸ்வபதினு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குது. ஏதா அஸ்வகா கமனசாதன நூதனமான பரிக்கரங்கள், அதாவது இந்த தேர்வு குதிரை பூட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வெறும் குதிரையை பூட்ட மாட்டார்கள். குதிரை பூட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா கூட அதற்கு சேனம் கடிவாளம் போன்றதான கமன சாதனமாகிற இந்த பரிக்கரங்கள் பூட்டப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும். அது மாதிரி வித்யின்னு சொன்னா வித்யை சர்வற்ற அதுக்கு பரிக்கரங்களாக இருக்கிற யாகதான ஹோமாதிகளோடு கூடத்தான் இருக்கும். அவர்களை தனித்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எங்கெங்கெல்லாம் வித்யை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அங்கெல்லாம் தது அங்கபூதமான யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது அஸ்வபத்துக்கு திருஷ்டாந்தமாக தெரியும். சர்வாபேட்சாச்ச யஜ்ஞாதி சுதே அஸ்வபத்து. மேல அக்ரீந்திராதிகரணத்துக்கு மேல ஆட்சேப சங்கதி. சன்னியாச தர்ம நிஷ்டர்களுக்கு பிரம்ம வித்யானது கர்மத்தை அங்கமாக கொண்டதல்ல சொல்லப்பட்ட காரணத்தாலேயே எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லை. கிரகஸ்தர்களுக்கு ஆசிரம கர்மாவை முழுவதுமாக அபேட்சித்தே இருக்கு. அடுத்தபடியா சமதமாத்தியதிகரணம். இந்த யஜ்ஞாதி கர்மாக்களை தவிர வெறும் கர்மானுஷ்டானம் மட்டுமில்ல, சமதமாதி ஆத்ம குணங்கள். சமதமாதி ஆத்ம குணங்கள் சமம் தமம். சமம் அப்படின்னாக்க பாக்கி இந்திரிய உபரம். இந்திரியங்கள் கண்டபடி கண்ட வஸ்துக்களை பார்த்து போனாம புலங்களை அடக்கக்கூடிய தன்மை, மனசை அடக்கக்கூடிய தன்மை, இப்படிப்பட்ட சமதமாதிகளான சாந்தி தாந்தின்னு வேறு. இந்த சாந்தி தாந்தி போன்ற சமதமாதி குணங்கள் இருக்கு. இந்த சமதமாதி குணங்களும் பிரம்ம வித்யைக்கு அபேட்சம். ஒரு வித்யானிஷ்டனாக மோட்சார்த்தம் உபாசனம் பண்றான்னா அவன் சமதமாதி குணங்களோடு கூடியவனாகவே இருக்க வேண்டும். ஏன்னா சமதமாதி குணங்களும் வித்யைக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவைகளும் அவசியம் அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியவை காத்தது. சமதம் வெறும் வித்யானது வெறும் கர்மாவை மட்டும் அபேட்சிப்பதில்லை, சமதமாதி ஆத்ம குணங்களையும் அபேட்சிக்கிறது. ஆகையினாலே பிரம்ம வித்யா நிஷ்டன், அதாவது மோட்சத்துக்காக வித்யை உபாசிக்கிறவன் சமதமாதிகளான ஆத்ம குணங்களோடு கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இந்த சூத்திரத்தில் நிச்சயிக்கப்படுது. இது கீழதிகரணத்தோடு சங்கரி. சர்வாபேட்சாட்டை யஜ்ஞாதி சுதே அஸ்வபத்துன்னு சொன்ன இடத்துல எல்லா கர்மாக்களும் பிரம்ம வித்யைக்கு அங்கமாக ஆசிரம கர்மாக்கள் எல்லாம் அபேட்சிக்கப்படும் சொன்னால், ஆசிரம கர்மாக்கள் பிரம்ம வித்யைக்கு அங்கமாக அபேட்சிக்கப்பட்டால் அப்போ சமதமாதிகள் வராது. இந்த சமதமாதிகளுக்கும் இந்த கர்மாக்கள் இருக்க யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் இவைகள் ரெண்டுக்கும் ஒரு பரஸ்பர விரோதம். என்னன்னு கேட்டா, யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் எல்லாம் நல்லா அந்தர் இந்திரியத்தையும் பாக்கி இந்திரியங்களையும் நல்லா பயன்படுத்தி அவர்களுடைய உத்தியோகத்தினால சாதிக்கப்படுவது கர்மாக்கள்.
ஆனா சமதமாதிகள் பாக்கிய இந்திரியங்களையும் மனசை எந்த வேலை செய்வதால் கட்டுப்படுத்தினால்தான் சமதமாதிகள் பண்ணும். இந்திரியங்களுடைய உத்தியோகத்தினாலே இந்திரியங்களுடைய செயல்பாட்டாலே செய்யப்பட வேண்டியவை கர்மாக்கள். இந்திரியங்களை ஒரு காரியம் செய்ய விடாமல் அவைகளை தந்த வழியில போக விடாமல் அவைகளை அடக்குவதற்கு அதுதான் சமதமாதிகள் சொன்னால், அப்போ கர்மாக்கள் அனுப்பிக்கிறதுனால சமதமாதிகளை சொல்ல முடியாது. சமதமாதிகளை கை கொள்கிறதுனால கர்மா அனுப்பிக்க முடியாது. அதனால ரெண்டுக்கும் பரஸ்பர விரோதம் இருக்கு. அதனால சர்வாபேட்சா அப்படின்னு சர்வ ஆசிரம கர்மங்களை அபேட்சிக்கும் சொன்னா அந்த சமதமாதி குணங்களுக்கு அபாவம் வரும் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா. பிரம்ம வித்யானிட்டம் சமதமாதிகளை உடையவனாகவே இருக்க வேண்டும். சமதமாதி உபேதா ததாபிது தத்விதேயா. ததாபிது அப்படின்னு அர்த்தம், அதாவது இது கர்மாவுடைய அனுஷ்டானமானது இந்திரிய உத்தியோகத்தை அபேட்சிப்பதும் இது இந்திரியங்களுடையதான தமனத்தை இந்திரியங்களுடையதான நிகிரகத்தை அபேட்சிப்பதாக இருப்பதால் ரெண்டுக்கு விரோதம் என்று சொன்னால் தத்விதேயான்னு கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கிற விடத்துல இந்திரியங்களுடையதான மனசுடைய புலன் அடக்கத்துக்கு விரோதம் இல்லாதது கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கணும். அதாவது அந்த கர்மாவை அனுஷ்டிப்பதற்கு அந்த அனுஷ்டானத்துக்கு மாத்திரம் எவ்வளவு இந்திரியங்கள் உபயோகப்படுத்தணுமோ அவ்வளவு உபயோகப்படுத்தி இந்திரியங்களை இதர விஷயங்கள்ல போகாம, அதாவது யாவதப்ப யாகாதி அனுஷ்டானத்துக்கு இந்திரியங்களை எவ்வளவு காரியகரமாக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு காரியகரமாக ஆக்கிக் கொண்டு, ஏன்னா சமதமாதி குணங்களும் வித்திக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் சமதமாதி குணங்களுக்கு விரோதமாகிற அளவுக்கு இந்திரியங்களை காரியம் கொள்ளாமல் சமதமாதி குணங்களுக்கு விரோதம் இல்லாமல் அந்த வித்தியைக்கோசரம் கர்மாக்களை அனுப்பித்துக் கொண்டு, ஏன்னா தேசாமத்தி அவசியம் அனுப்பே ஏற்பாடு சாஸ்திரம் ஸ்பஷ்டமா ரெண்டையும் யஜ்யாதி கர்மாக்களே அனுப்பிக்கணும் சொல்றது, சமதமாதி குணங்களும் வேணும் சொல்றது. அப்போ பரஸ்பர ரெண்டுக்கு விரோதம் இல்லாதபடி சமதமாதி குணங்கள் அதுக்கு பாதம் வராதபடி கர்மாக்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு சமதமாதி யுக்தியா சமதமாதி குணங்களை சமதமாதி உபேதகான யுக்தா சமதமாதி குணங்களை உடையவனாகவே இருக்க வேண்டும். ததாபி ததாபின்னு அர்த்தம் சமதமாதிகளுக்கும் கர்ம அனுஷ்டானத்துக்கும் சிறிது பேதம் உண்டாயிருந்தால் விரோதம் உண்டாயிருந்தால் கூட சமதமாதி குணங்களும் கூட கர்மாக்களை போலவே விதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் கர்மானுஷ்டானத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் சமதமாதிகளையும் சமதமாதிகளுக்கு விரோதம் இல்லாமல் கர்மானுஷ்டானத்தையும் அவசியம் அனுப்பிக்க வேண்டும். இதான் சமதமாதி விபேதஸ்யா ததாபிது தத்விதேய ததங்கதையா தேசாமப்பி அவசிய அனுஷ்டேயத்வாத்து சூத்திரம். அடுத்தபடியா இந்த சமதமாதி குணங்கள் சொற்க விசாரிக்கிறோம். இந்த சமதமாதி குணங்களுக்கு சமதமாதி குணங்களும் இருக்கு, கர்மானுஷ்டானம் இருக்கு. இருந்த பொழுதும் இவைகள் ரெண்டு இருந்தால் கூட ஆகார சுத்தி இல்லைன்னா வித்தியானது சித்திக்காது. ஆகார சுத்தோ தத்துவ சுத்திக்கு தத்துவ சுத்தோ துர்வாஸ்துதிக்கு புத்திரம் பேத சர்வத் கிரந்தியினால் விப்ரமோக்கா அப்படின்னு சாந்தோக்கு சொல்லு. ஆகார சுத்தோ தத்துவ சுத்தி மூன்று விதமான தோஷங்கள், ஜாதி தோஷம், ஆசிரிய தோஷம், நிமித்த தோஷம் சொல்லக்கூடிய மூன்று வித அசுத்திகள் இல்லாததான தோஷங்களத்தான் ஆகாரத்தை புதித்து முதல்ல தேக சுத்தி வேணும். தேக சுத்தி இருந்தால்தான் மனசுத்தி இருக்கும். ஏன்னா தேகத்துல ஏகதேசம் தான் மனசு. மனசுத்தி இருந்தால்தான் அந்த அந்த கரண சுத்தமான அந்த கரணத்துலதான் பக்திங்கிறதான யோகமானது ஏற்படும். ஆகினால இவைகள் எல்லாம் இருந்தால் கூட கர்மானுஷ்டானம் சமதமாதி குணங்கள் எல்லாம் இருந்தால் கூட ஆகார சுத்தி இல்லைன்னாக்க வித்தியை சித்திக்காது. ஆகினால அடுத்தபடியா ஆகார சுத்தி துவாரா தேக சுத்தியை பேண வேண்டிய அவசியம். அத ஒரு விலட்சணமான முறையில சூத்திரக்காரர் சொல்றாங்க.
சர்வாண்ணான அனுமதி அதிகரணம் அப்படின்னு பேரு. இந்த அதிகரணத்துல சர்வாண்ணானுமதிச்ச பிராணாத்திய சந்தர்சனாத் அபாதாச்ச அப்படி மத்தியதே சப்தாதோ அகர்மட்டாரே அப்படின்னு 4 சூத்திரங்களை கொண்டதான அதிகரணம். சர்வாண்ணா அனுமதிச்ச பிராணாத்திய சந்தர்சனாத் சாந்தோக்கிய உபநிடத்திலையும் வாஜசனையும் சொல்லக்கூடிய வேளாண்மை உபநிடத்திலையும் பிராண வித்தியில் ஒரு வச்சனம் சொல்லப்பட்டது. நகவா ஏவம் விதி கிஞ்சன அனந்தம் பவதி. பிராண வித்யான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வித்தியை, அதையவ பிராணஹா அப்படின்னு சொல்ல முடியா, பிராணசப்த வாக்கியனாக பரமாத்மாவை உபாசிக்கக்கூடிய பிராண வித்யை. அந்த பிராண வித்யாவை பற்றி பிராண வித்தியை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவருக்கு நட்டத்தே கிஞ்சின் அனந்தம் பவதி, இவருக்கு நகிஞ்சது அனந்தம் பவதி அப்படின்னாக்க அனந்தம்னாக்க சாப்பிடத்தகாதது, அல்லதாக இது அல்லாததாக எதுவும் சொல்லப்படுது. அன்னம்னா சாப்பிடத்த அத்தியத இது அன்னம், நகிஞ்சன அன்னம் பவதி. இப்போ பிராண வித்யானித்தனாகிற முகர்த்தி சாக்கராயனர் அப்படிங்கிறவர், அவரை பத்தி ஒரு விற்த்தாந்தம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது. உடற்பி சாக்கராயனர் என்பவர் தன்னுடைய பத்னியோடு கூட மடத்தீகத்தை, அதாவது ரொம்ப கடுமையான பஞ்சம் நிலவக்கூடியதான பல வருஷங்கள் மழை இல்லாமல் ரொம்ப துர்பிட்சமா இருக்கக்கூடிய தேசத்தை போயிருந்தார். அப்போ ரொம்ப பசியினால பாதிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட பிராணம் போற தசைக்கு வந்தவர். அங்கிருந்து ஒரு இந்தியன்னா ஒரு யானைப்பாக, அது ரொம்ப தாழ்ந்த ஜாதி. அவன் சாப்பிட்டு இருந்த புல்மாசம், இந்த புல்மாசம் குச்சிதமான மாசம், ஏதோ பொருள் போல ஒரு தானியம், அதை அவன் வச்சு எச்சல் பண்ணி சாப்பிட்டான். அவனுக்கு ஏதோ சம்ஸ்காரமா இருக்கும்போது எச்சல் பண்ணி சாப்பிட்டான். இவர் போய் அவனிட்ட அந்த எச்சல் புல்மாசத்தை கேட்டார். அவன் சொன்னா உச்சிஸ்தாயில் எங்களுக்கு சொன்னான். இல்ல பரவாயில்ல குடுன்னு சொல்லி அதை வாங்கி சாப்பிட்டான். அதை சாப்பிட்டவர்கள் என்ன பண்ணா, அவன் சாப்பிட்ட தீர்த்தத்தை கொஞ்சம் பார்த்து கொடுத்தான். ஐயோ இது வேணா, இது உச்சிஸ்தான் சாப்பிட மாட்டேன். இதுக்கு முன்னால அவன் கையில இருந்து புல்மாசத்தை வாங்கி பிரத்யட்சமா எட்ட பண்ணதை சாப்பிட்டா, அவன் சாப்பிட்ட நிச்சயமாக தீர்த்தா உச்சிஸ்தான் சாப்பிட மாட்டேன். இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்கும்போது, அப்போ நான் அந்த புல்மாசம் சாப்பிடலன்னா எனக்கு பிராணாத்தியம் பிராணம் பேசு, அதனால அதை சாப்பிட்டது இங்க நியாயத்துக்கு உட்பட்டது. இப்ப நான் அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி சாப்பிட்டேன். தீர்த்தமானது காமக்காரம். காமக்காரம் இங்க அது பிராணம் போகிறது பந்தம் இல்லாத இடத்துல நானா இதை என்னுடைய குடும்பத்துக்காக சாப்பிடுறது, அது தோஷகரம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நானா சொல்லி சாப்பிடுறேன். இந்த விற்த்தாந்தத்தை சாந்தோக்கிய உபநிடத்துல சொல்லி இதன் மூலமா என்ன அறியப்படுறதுன்னு கேட்டா, பிராண வித்யா நிஷ்டரான பிரம்மவித்தான உடற்பி சாக்கராயனருக்கு பிராணாச்சய காலத்துதான் இதனுடைய அன்னத்தினால அனுமதிக்கப்பட்டது, அதை சாப்பிட்டார். ஆகினால பிரம்ம வித்யா நிஷ்டர்களுக்கு பிராணாச்சய காலத்துல, அதாவது அச்சயம்னாக்க விநாசம், பிராணனுக்கே விநாசம் ஏற்படக்கூடிய காலத்தை வரும்போது சர்வ அண்ணா அனுமதிச்சு சர்வசத்துக்கு எதனாலும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. இதனால என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டாக்க, தங்களுடைய தோஷங்களை எல்லாம் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய யோக நிஷ்டர்களா இருக்கக்கூடிய உபாசகர்களுக்கே பிராணாபத்து காலத்துலதான் கொஞ்சம் சுத்தி குறைவான அன்னத்தை சாப்பிடலாம்னு சொன்னாக்க, வித்யாதிகள் இல்லாதவர்களுக்கு, யோகம் இல்லாதவர்களுக்கு பிராணம் போனோம்னு சாப்பிடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அவர்களுக்கு இந்த தோஷத்தை போக்கிக் கொள்வதற்கான சாமர்த்தியம் உள்ளவர்கள், அதுக்கான யோகம் இருக்க சக்தி இருக்கு. அவர்களே பிராணாத்திய காலத்துல தான் சாப்பிடணும்னாக்க, யோக இல்லாதவன் பிராணாத்திய காலத்தை கூட சர்வாண்ணா அனுமதி கிடையாதுன்னு சாப்பிடணும். சர்வாண்ணா அனுமதிக்கு பிராணாத்திய சப்தர்சனா சசப்த அவதாரணே பிராணவிதா, பிராணவிதான
பிராணோபாசனம், பிராணனை பிரம்மமாக உபாசனம் பண்ணி வந்திருக்காளே அவர்களுக்கு கூட பிராணாத்திய காலத்திலேதான் சர்வ அன்ன அனுமதியானது விதிக்கப்பட்டது. இது எப்படி தெரியுதுன்னா தரிசனம் ஆகுது. அதாவது அதிகமான சக்தியை உடையவர்களான பிரம்ம வித்யா நிஷ்டர்களான உஷஸ்தி சாக்கராயணர் போன்றவர்களுக்கு பிராணாத்திய காலத்தில் தான் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் மற்றவர்களுக்கும் பிராணனுக்கு ஆபத்து இல்லாத காலத்துல சர்வான்ன அனுமதியானது இல்லை என்று அபாதாட்ச ஏன் இவ்வாறு விதிக்கப்பட்டிருக்கு கேட்டா அப்பொழுதுதான் அதாவது ஆகார சுத்தம் சத்வசுத்தி சத்வசுத்தம் துவாஸ்பதி என்று வித்யானிஷ்டனுக்கு ஆகார சுத்தியை முக்கியமாக போதிக்கும் புதிகளுக்கு பாதம் ஏற்படாது. இல்லன்னா ஒரு பக்கம் ஆகார சுத்தியும் அதனால மனசுத்தியும் விதிச்சுட்டோம். அவர்கள் எதனாலும் எங்கனாலும் சாப்பிடலாம்னு சொன்னால் ரெண்டுக்கும் விரோதம் வரும். அதனால அபாதாட்ச எதுக்கு பாதம் வராமல் இருப்பதற்கு ஆகார சுத்தம் சத்துவ சுத்தி, சத்துவம்னா அந்த காரணம். ஆகார சுத்தம் சத்துவ சுத்தி, சத்துவ சுத்தம் துவாஸ்பதி என்று நல்ல ஆகார சுத்தியினால தேக சுத்தியை பேடுவதற்கு அல்லது பிரம்ம வித்தியானது உண்டாகாது சொன்ன காரணத்தால அதுக்கு விரோதம் வராதபடி இப்போ இந்த சர்வ அன்ன அனுமதி பிராணாத்திய காலத்தில் அபிஸ்மரியத்தை இவ்வர்த்தமானது ஸ்ருதிகளிலேயும் ஸ்ருதியை கொண்டு சாந்தோக்கியப்படுத்த ஸ்ருதியை கொண்டு நிரூபித்த இவ்வர்த்தமானது ஸ்ருதிகளிலும் பிராணசம்சயமாபன்ன யோன்னமத்தி யதஸ்ததா லிப்யதேன சபாதேன பத்மபத்ர விவாம்பசா என்று பிராணசம்சயமாபன்ன பிராணசம்சயமாபன்னு இருக்கும். அதாவது பாதி பிராணம் போனவன், பிராணம் போயிட்டுதா இன்னும் போகலையா என்ற சம்சய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பிராணாத்திய திசையில் இருக்கிறவன் அவன் யதஸ்ததா ஏதோ இப்படியோ ஏதோ ஒரு அன்னத்தை ஒரு சாப்பிட்டானாகில் அந்த பிராணாத்திய காலத்தை சாப்பிட்டானாகில் அந்த தோஷம் அவனை ஏற்பிக்காது. இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு அந்த கரண சுத்தி இல்லாமல் போய் அவனுக்கு பண்ணக்கூடிய உபாசனத்துக்கு முக்கியம் ஏற்படும். இது ஸ்ருதியில சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனுஸ்ருதியில பிராணசம்சயமாபன்னா யோ அன்னமத்தியதஸ்ததா நித்தியதேன சபாதேன பத்மபத்ர நிகாம்பதா. பிராண சம்சயம் ஏற்பட்டவன், அதாவது பிராணம் போக தொடங்கினவன், அவ்வளவு கிரிட்டிக்கலான நிலையில் வந்த பிறகு அவன் ஏதேனும் கிஞ்சி தூரமான ஆகாரத்தை உட்கொண்டானாகில் அந்த பாபமானது அவனுக்கு சித்தா சுத்தி உண்டு பண்ணாது அப்படின்னு சுத்திகளையும் சொல்லப்பட்டது. சப்தாத்தோ அகாமக்காரு சர்வான்மானதிகை பிராணாத்தியே எது சப்தத்தால நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கோ அதோ அகாமக்காரே. இப்ப பிராணாத்தியத்துல அதாவது பிராணனுக்கு விநாசம் ஏற்படக்கூடிய காலத்துல கொஞ்சம் இதர அன்னத்தை சாப்பிடலாம்னு சொன்னது போலவே அது அகாமக்காரேன, அதாவது தான் மனதில் விரும்பின பொழுது பராணத்தை சாப்பிடக்கூடியது அதை நிஷேதிக்கவும் பட்டது. அது கடானாம் காமகார பிரதிஷேத சப்தா தஸ்மாத் பிராமண புறாம் நபிபதி பாப்மன நூற்று. அதாவது இது நமக்கெல்லாம் உள்ளது, நமக்கெல்லாம் விதி இல்லை. இருந்தாலும் இது ஆகாரத்தில் அசுத்தி வந்தால் அது பாபங்களை கொண்டு சேர்க்கும். கடவல்லியில ஒரு சாமானிய சுத்தி இருக்கு. அந்த சுத்தியானது ஒருவன் இப்ப பொதுவான விஷய சுத்தி ஒன்று இருக்கு. பிராமணன் மத்தியம் பேர் அவன் இந்த நீச்ச பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிற வாக்கியம். தப்பாது பிராமணா சுராம் நபிபதி. எதனால பாப்மனா தேவி மதுவை சாப்பிடுறது எதனால விளக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டா
அதை சாப்பிட்டா அவனுக்கு எல்லா விதமான பாப்பங்களை செய்து ருச்சி ஏற்பட்டு மேற்கொண்டு பாப்பங்கள் போகும். சாப்பிட்டனான உத்தரஜை இது பக்குவா பிராமணா நசுராம். மதுபானம் பண்றதுங்கிறது அது தனியா ஒரு சிங்கிள் கிரியே இல்லை. அதை தொடர்ந்து மேல பல பாப்பங்கள் ஏற்படும். அப்படிப்பட்ட பாப்பங்களுடைய சம்பந்தம் தனக்கு ஏற்படக்கூடாது. இது மத்துவா பிராமணா சுராம் மட்டும். அதே மாதிரி இந்த சர்வான்னம், அதாவது சர்வானம்னா யாருடைய அன்னத்தை வேணாலும் எப்படிப்பட்ட அன்னத்தை வேணாலும் எப்போதாலும் புதிக்கலாம் என்று இருந்தால் அது இவருடைய சித்த சுத்தியை கெடுத்து இவனுக்கு பாப்பத்துக்குரியதான இதுகள் ஏற்படும். ஆகையினால பராமத்தை உண்டாமல் இருப்பது இதுதான். காமகார பரிசேத சப்தா தஸ்மாத் பிராமண சுராம் அபிபதி சாப்பன பூஜா இது. அதனால சாப்பனா சம்ஸ்கிருத்தோட பவானி மத்வா சுராம் அபிபதி. அதே மாதிரி பாப்மனா சம்ஸ்கிருத்தோ ந பவானி, நான் பாபத்தினாலே பாபஸ்பர்சமுடையவனாக ஆகக்கூடாது என்று எண்ணி பிறருடைய அன்னத்தை புதிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இது சர்வான்னானுமதி இருக்கிறார். பிராண வித்யா நிஷ்டனுக்கே அதிசயமான பாபத்தை போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தியை உடைய பிராண வித்யா நிஷ்டனுக்கே பிராண விநாச காலத்துலதான், பிராணத்துக்கு ஆபத்து தோன்றக்கூடிய காலத்துலதான் சர்வான்னமானது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்றவர்களுக்கு எக்காலத்திலே அனுமதிக்கப்படவில்லை. இது சர்வான்னானுமதி அதிகரணம். இந்த அதிகரணத்துடைய இது என்னன்னு கேட்டா, எங்கேயாவது தர்ம அனுஷ்டானங்களை உடையவனாகவும் சமதவாதிகளை அபியசிக்கக்கூடியவனாகவும் இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு ஆகார சுத்தி இல்லைனாக்க உபாசனம் சிந்திக்காது. அதனால ஆகார சுத்தியை கை கொள்ள வேண்டும். ஆகார சுத்தியை கை கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்று சொல்லிட்டு சர்வான அனுமதிக்கு பிராணாக்கையே ஏவ சுத்திகளாக பிராண ஆபத்து காலத்தை தவிர மற்ற காலங்களில் தோஷம் உள்ள அன்னத்தை விதிக்கக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணம் சர்வான்னானுமதிகரணம். அடுத்தது விகிதத்வாதிகரணம். விகிதத்வாச்ச ஆசிரம கர்மாதி சகதாதித்யேனக சர்வதாதி கயேவ உபயலிங்காது அனதிபவஞ்ச தரிசையது. 4 சூத்திரங்களை கொண்டு அதிகரணம். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு ஓட்டுல பிறகு திரும்பியும் யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் அவைகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான அங்கங்கள். அதனால யஜ்ஞாதி கர்மானுஷ்டானம் அக்னிஹோத்ராதி நித்திய நைமித்தி கர்மாக்களை பற்றினதான விசாரம் திரும்பவும் சமதமாதி குணங்கள், ஆகார சுத்தி இவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் யஜ்ஞாதி கர்மானுஷ்டானம் தான் நேரடியாக அந்த வித்தியைக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் திரும்பவும் அக்னிஹோத்ராதி நித்திய நைமித்திகமான வர்ணாசிரம தர்மங்களை பற்றினதான விசாரம். விகிதத்வாச்ச ஆசிரம கர்மாதி. இப்போ நித்திய நைமித்திக அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்களை எல்லாம், நித்திய கர்மாக்களை எல்லாம், நைமித்திய கர்மாக்களை எல்லாம் பிரம்ம வித்தியைக்கு அங்கமாக விதித்தாக்கி இருக்கிறது. சர்வாபேட்சாக யஜ்ஞாதி சுதே அஸ்வபத்து என்கிறதான சூத்திரத்துல சர்வாபேட்சாதி கர்மத்துல பிரம்ம வித்தியானது அக்னிஹோத்ராதி சர்வ கர்மாக்களை அங்கமாக அபேட்சிக்கும். அதனால உபாசனம் பண்ணுகிறவன் பிரம்ம வித்தியைக்கு அங்கமாக இந்த அக்னிஹோத்ராதி ஆசிரம கர்மங்களை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் வந்தது. சரி, உபாசனம் பண்ணாதவன் ஆசிரம கர்மாக்கள் அனுஷ்டிக்கணும். ஆசிரம கர்மா என்பதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, உபாசனத்துக்கு அங்கம் இல்லாவிட்டாலும் உபாசனம் பண்ணலைனாலும் பிராமணனாக இருக்கக்கூடியவன், கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவன்
தன்னுடைய பிராமண கிரகஸ்தன் என்பதற்கு தனக்கு யாதொரு அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்களை அவன் அவசியம் செய்யறான். உபாசனம் தான் அக்னிஹோத்திரம் அனுஷ்டிக்கணும்னு இல்ல, உபாசனம் அல்லாத பிராமணன் இருக்கானே அந்த பிராமணனும் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது தனக்கு விகிதத்வாதன விதிக்கப்பட்ட காரணத்தாலே யாவ ஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதி அப்படின்னு ஒரு பிராமணனை பார்த்து யாவ ஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால நிரபேட்சமா எந்த பலனையும் கருதாமல் எதற்கும் அங்கமாக இல்லாமல் ஆசிரம கர்மாவாக, அதாவது பிராமண வண்ணத்துல கிரகத்தா சமர்த்தக்கூடிய கர்மாவாக இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை அவன் செய்யணும். இப்ப இந்த பிராமணன் உபாசனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஏற்கனவே ஆசிரம கர்மத்துவேன ஒரு அக்னிஹோத்திரம், திரும்பி உபாசன அங்கத்துவேன ஒரு அக்னிஹோத்திரம் என்று அக்னிஹோத்திரத்தை 2 தடவை அனுஷ்டிக்கணுமா? ஆசிரம கர்மமாக கிரகத்தாசிரமம் இருக்கிற பிராமணனான விடியினாலே அக்னிஹோத்திரத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம், அந்த அக்னிஹோத்திரத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் உபாசகனா இருக்கு அப்படின்னால உபாசனத்துக்கு வித்யைக்கு அங்கமாக அக்னிஹோத்திரம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால வித்யாங்கத்திலேன ஒரு அக்னிஹோத்திரம். இப்படி அக்னிஹோத்திர பயம் அனுஷேயம் வா அப்படின்னு சந்தேகம், நல்ல சந்தேகம் தான். விகிதத்வாச்ச ஆசிரம கர்மாதி எதி அக்னிஹோத்திரமானது ஆசிரம கர்மத்தில விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது வித்யாங்கமாகவும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் இப்படிப்பட்ட சந்தேகத்துக்கு இடம் ஏற்படும். விகிதத்வாத்திர என்னத்தோம் யாவஜீவம் அக்னிஹோதி இத்தியாதி பிரகாரமாக ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு அக்னிஹோத்திரமானது யாவஜீவம் இடைவிடாமல் செய்ய வேண்டுமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஆசிரம கர்மத்துவமும் அக்னிஹோத்திரத்துக்கு இருக்கு. மேல் சூத்திரத்தால சககாரித்துவேனக்க இந்த ஆசிரம கர்மாவாக விதிக்கப்பட்ட இதே அக்னிஹோத்திரமானது சககாரின்னு உபகாரி வித்யானிஷ்டனுக்கு வித்யோடைய உற்பத்திக்கு உபாசனத்தின் உற்பத்திக்கு சககாரியாகவும் இதுவே விதிக்கப்பட்டது. இப்படி ஒரே அக்னிஹோத்திரமானது வித்யாங்கமாகவும் நியதமான ஆசிரம கர்மாவும் விதிக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் அக்னிஹோத்திரத்தை ஒரு முறை அனுஷ்டித்தால் போதும், 2 சரிதார்த்தமா. ஆசிரம கர்மத்துறை அனுஷ்டித்தால் போதும், அது வித்யைக்கு அங்கமாகவும் விநியோகமாகும். அது 2 பிரகாரமா விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, 2 பேரும் செய்ய வேண்டாம். ஆசிரம கர்மாவாக அனுஷ்டித்தாலே போறோம், அது வித்யைக்கு அங்கமாகவும் ஆகும். சர்வதாபிச்ச சயேவ உபயலிங்காது, அதாவது ஒரே அக்னிஹோத்திரமானது திருஷ்டாந்தத்தோட விநியோக பிரதத்துவ நியாயம்னு ஒண்ணு. ஒரே அக்னிஹோத்திரமானது நித்யாக்னிஹோத்திரம் காமியாக்னிஹோத்திரம் 2 விதமான அக்னிஹோத்திரமா விதிக்கப்பட்டது. அதே மந்திரத்தை கொண்டு, அதே பிரயோகத்தை கொண்டு, அதே துர்யத்தை கொண்டு, அதே அதிகாரியினால பண்ணப்பட்ட அக்னிஹோத்திரம் ஒரே அக்னிஹோத்திரம் தான். அந்த அக்னிஹோத்திரத்துக்கு யாவஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் ஜோதின்னு தன்னுடைய வர்ணாசிரம தர்மமாக பலத்திர அபிசந்தி இல்லாமல் இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை அனுஷ்டிக்கும் போது இந்த அக்னிஹோத்திரமானது மோட்சத்துக்கு பரம்பரா சாதனமாகிறது. நித்திய பலம் மோட்சத்துக்கு பக்தியும் பிரபத்தியும் தான் நேரடியான சாட்சாத் சாதனம். அக்னிஹோத்திரம் பரம்பரா சாதனம். அக்னிஹோத்திரத்தை பலாபிசந்தி இல்லாமல் அனுஷ்டிக்க பாபக்ஷயம் ஏற்பட்டு அந்த சுத்தி ஏற்பட்டு இவனுக்கு யோகம் பக்தி யோகம். அதனால இப்ப அக்னிஹோத்திரானுஷ்டானம் மோட்சத்துக்கு பரம்பரா சாதனம். சாட்சாத் சாதனம் பக்தி யோகம் தான் இது பரம்பரா சாதனம்.
இதே அக்னிஹோத்திரமானது இதே மந்திரங்களை கொண்டு இதே திரவியத்தை கொண்டு இதே பிரயோகத்தை கொண்டு செய்யப்படுகிற அக்னிஹோத்திரமுக்கு அந்த அக்னிஹோத்திரமானது சொர்க்க பலனுக்கும் விநியோகமானது. இது யாவ ஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் போதி அது அக்னிஹோத்திரம் உள்ள சொர்க்க நாம உபயத்துல அக்னிஹோத்திரம் ஒரே அக்னிஹோத்திரம் தான். அந்த அக்னிஹோத்திரமானது அது எப்படி ஒரே கர்மாவுக்கு ஒரு நித்திய பல சாதனத்துவம் ஒரு அனித்திய பல சாதனத்துவம் ரெண்டு எப்படி வரும் விரோதமாக? அனித்திய பல சாதனமா இருப்பது நித்திய பல சாதனம் ஆகாது, நித்திய பல சாதனமா இருப்பது அனித்திய பல சாதனமா ஆகாது. ஒரே அக்னிஹோத்திரத்துக்கு நித்தியாதித்திய உபய பல சாதனம் சாதனத்தை எப்படி ஏற்படும் கேட்டா விநியோகப்பட்ட ஒரே அக்னிஹோத்திரம்னா அந்த அக்னிஹோத்திரமானது ரெண்டு பிரகாரமாக விநியோஜக வாக்கியம் வராது. அதே அக்னிஹோத்திரத்தில் எடுத்து ஒரு சுத்தி வாக்கியமானது சொந்த பலத்திற்காக விநியோகித்தது, இன்னொரு சுத்தி வாக்கியமானது அதே அக்னிஹோத்திரத்தை எடுத்து ஆசிரம தர்மமாக கொண்டு முமுட்சுவுக்கு மோட்சத்துக்கு பரம்பரா சாதனமாக இருக்கிறது. இப்படி அக்னிஹோத்திராதி கர்மாக்களுக்கு இரண்டு விதமான பல பலப்பிரதானத்துவமும் எப்படி விநியோக பலாத்து ஏற்படுகிறதோ அதே மாதிரி இந்த அக்னிஹோத்திராதி கர்மாக்களுக்கு வித்யாசப்போ அக்னிஹோத்திரம் இவன் ஆசிரம தர்மமாக அக்னிஹோத்திரம் போறான். இந்த ஆதிகாத்திரி சொல்லிருக்காங்க இவாள் தங்களுக்காக மட்டும்தான் பிறருக்காக இஷ்டி தான் பண்றாங்க. இஷ்டிதான் யார் யாருக்கு எந்தெந்த பலன் வேணுமோ அந்த பலாத்துகள்லாம் போட்டு அவர்களை அன்னைக்கு இஷ்டி கூடியதான திரவியங்களை கொடுக்க சொல்லி அவளுக்காக பண்ணுவான். ஒரு இஷ்டி இவருக்கு நித்திய கர்மா, அதே இஷ்டியாங்க இன்னொரு காமிய கர்மாவா இருக்கு. அப்ப ரெண்டு இஷ்டி பண்ண வேண்டாம். இவர் காமிய கர்மாவா இஷ்டி இருக்கீங்க, அதுவே ஒரு நித்திய கர்மா ஸ்தானத்தையும் வந்துடும். இப்போ இந்த வித்யானிஷ்டன் வித்யைக்கு அங்கமாக அக்னிஹோத்திரத்தை அனுப்பிக்கிறார். அதை அனுப்பித்தாலே இவனுக்கு ஆசிரம தர்மமாகவும் அதே அனுஷ்டானமாக ஆகும். இது ஒரு தரம் அது ஒரு தரம் அதே அக்னிஹோத்திரத்தை ரெண்டு தரம் பண்ண வேண்டாம். ஒரு தரம் ஆசிரம தர்மமாகவும் ஒரு தரம் உபாசனத்துக்கு அங்கமாகவும் ரெண்டு தரம் பண்ண வேண்டாம். உபாசனத்துக்கு அங்கமாக அனுப்பிக்கும் பொழுது அதுவே ஆசிரம தர்மமாகவும் ஆகிவிடுகிறது. அனபிபவன் அனபிபவன் செய்யுதுன்னா அது அபிபவம், அனபிபவம். அபிபவம்னா விநாசம், அனபிபவம்னா அவிநாசம். தர்மேன பாபம் என்பது இச்சாதிகள்னால யஜ்ஞாதி தர்மாக்களை அவைகள் பிரம்ம வித்யாயாக அனபிபவம். அதாவது எப்படி இருந்தாலும் நான் அக்னிஹோத்திரத்தை பண்ணினால் அந்த அக்னிஹோத்திரமானது பாப அபனோதன துவாரா இவருடைய வித்யோத்பத்திக்கு காரணமாகிறது. அதை ஆசிரம தர்மமாக அனுப்பித்தாலும் அதே பலன் தான், அதை வித்யாங்கத்தை தான் அனுப்பித்தாலும் அதே பலன் தான். அதனால ரெண்டும் ஒரே பலனுக்கானது. வெவ்வேறு பலன்களா இருந்தாலே விநியோகப்பட்டாக இருந்தாலும் வருதுன்னு சொன்னார். இப்போ இவன் அக்னிஹோத்திரத்தை இதுவா பண்ணாலும் சரி, அதாவது ஆசிரம அங்கமாக பண்ணாலும் சரி, இல்ல வித்யாங்கமாக பண்ணாலும் சரி, அக்னிஹோத்திரம் கர்மாவிற்கு பாபங்களுக்கு கயத்தை அறிவித்து பாபங்களை விநாசத்தை ஏற்படுத்தி இவனுக்கு அந்த சித்த சுத்தியை கொடுக்கக்கூடியதான தன்மை. அதனால விஜயினுடைய உற்பத்தியானது ரெண்டு இடத்துலையும் உண்டு. அதனால அனபிபவம் அப்படின்னாக்க அபிபவ ரகிதத்துவம், அதாவது உற்பத்தியும் விருத்தியும். தர்மேன பாப்பம் அபருபதி என்று யோகத்துக்கு விரோதியாக இருக்கக்கூடிய பாப்பங்களை எல்லாம் இந்த அக்னிஹோத்திராவுக்கான சாமானியமானது அவற்றை அந்த பாப்பங்களை போக்கி இவனுக்கு வித்தியை உற்பத்தமாக்கி வித்தியை ஸ்திரப்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால வித்யாங்கத்தேன் அனுப்பித்தாலும் சரி, ஆசிரமாங்கத்தேன் அனுப்பித்தாலும் சரி, அக்னிஹோத்திரமானது வித்தியைக்கு வர்த்தகமாக வித்தியைக்கு உற்பாதகமாக இருக்கிறது பார்க்கணும். இதுதான் சர்வதா
இதுதான் விகிதத்தாதிகரணம். சரி, இப்போ இந்த ஆசிரம தர்மமான அக்னிஹோத்ராதிகள் இல்லாமல் பிரம்ம வித்தியானது சித்திக்காதுன்னு சொன்னால், இப்போ எதிகளை பத்தி ஏற்கனவே விசாரிச்சுட்டோம். அவர்களுக்கு அக்னியுடையதான சம்பந்தம் இல்லாத காரணத்தால அவர்களுக்கு அக்னிங்கராதி கர்மாக்கள்ல அவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாததுனால அவர்களுக்கு தன் இறப்பேசம் அவைகளை அபேட்சிக்காததான உபாசனம் என்று சொன்னோம். இப்போ சன்னியாசிகளை தவிர வேறு சிலர் இருக்கா, அவர்களுக்கும் அக்னியில கர்மாதிகாரம் இல்லாதது. யாருக்கிட்ட விதுராது, விதுரன்னா விதுர ஸ்திரீ விதுரா, பத்னி இல்லாத விடோ இருக்கான விதுரர். மகாபாரத ஒரு விதுரர், அவர் விதுரர், இவர் விதுரர். விதுரர்களுக்கு அக்னியாதிக கர்மாக்கள் கிடையாது. இப்ப அவர்களுக்கு பிரம்ம வித்தியில அதிகாரம் இல்லாமல் விசாரிக்கப்படும். முந்த சொன்னதை எதிகளுக்கு மட்டும்தான் சொன்னோம், ஊர்வரே பசுகளுக்கு மட்டும்தான் சொன்னோம். இவர்கள் ஊர்வரே பசுகள் இல்ல, இவர்கள் ஏற்கனவே விவாகம் பண்ணி பத்னியோட இருந்த கிரகர்கள், பத்னி வியோகத்தை விதுரரானவர்கள். என்னைக்கு விதுரனானோ அன்னிலிருந்து இந்த அக்னியில இந்த ஆதான அதிகமாக்கள் கிடையாது. அப்போ இவருக்கு வித்யாதிகாரம் எப்படி? இப்ப எதிகளுக்கு சொன்ன நியாயத்தை இவர் கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா இவர் கிரகஸ்தனா இருந்து அனாஸ்தமியானவன். இப்படிப்பட்ட அனாஸ்தமிகளுடைய நியாயம் என்னன்னு அந்தராஜாதிக்கு பத்திரிகே அந்தராஜாதி. அந்தரா அப்படின்னு அர்த்தம் நடுவில் அப்படின்னு அர்த்தம். நடுவில் அர்த்தம் இங்கேயும் இல்லாமல் அங்கேயும் இல்லாமல் அப்படின்னு. இவர் 4 ஆசிரமங்கள்ல எதையும் சேர்ந்தவன் இல்லை வித்வன். இவரை பிரம்மச்சாரின்னு சொல்ல முடியாது, கிரகத்தன்னு சொல்ல முடியாது. பத்திரியோடு சேர்ந்து தர்மங்களை விட்டுட்டான் கிரகஸ்த தர்மம். ஏன்? அதனால இவன் பிரம்மச்சாரி இல்லை, இவன் கிரகத்தனும் இல்லை, இவன் வானப்பிரசனும் இல்லை. வானப்பிரசனா இருந்தா வானப்பிரசனும் பத்னியோடு தான் இருக்கணும். இவன் வானப்பிரசனும் இல்லை, வானப்பிரசனம் வந்து பத்னியோடு இருக்கணும். கிராமத்துக்கு பயிற்சி வனத்துல இருக்கணும். இவன் கிராமத்துல இருந்தா பத்னியோட இல்லை. எட்டி என்கிறவன் அவன் பிட்சை தெரிவிக்கணும், சொல்லி சாப்பிடக்கூடாது, பிட்சை எடுக்கணும். பிட்சை எடுத்துதான் சாப்பிடணும். மேல எத்தினாலும் விட்டு தெரியாம சரந்தின்னு மேல சாப்பிட்டு இதுல மேல வரப்போறது விருதாரண்யம். அதனால 4 ஆசிரமத்தை எந்த ஆசிரமத்தையும் சேர்ந்தவர்கள். அந்தரா, அந்தரான்னா ஆசிரமானம் மத்திய வர்த்தமானம். அந்தராஜாதி அதாவது விதுரனும் கூட அவருக்கும் பிரம்ம வித்தியில அதிகாரம் உண்டா என்றால் அவருக்கு அக்னிஹோத்ராதி அக்னியாதானத்தோடு அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்கள்ல அதிகாரம் இல்லாத பட்சத்திலேயும் கூட அவனுக்கு அது அனதிகாரம் சொல்லக்கூடிய பூர்வபட்டத்தை நிரப்பித்து ஊர்வரேபஸ்துல ரைத்தாதிஷு அனாசிரமிஷு வித்யாதிஷத்துவ தர்சனாது ஆசிரம நியதைகி ஜப உபவாச தானாதிவிரேவ தேசாம் வித்யானுகிரோ பவதீதி அஸ்ய அதிகாரா அஸ்ய. இதுல முக்கியம் என்னன்னு கேட்டா தர்சனாத் அனாசிரமிகளான விதுராதிகளுக்கு பிரம்ம வித்தியில அதிகாரம் உள்ளது என்பது எப்படி நிச்சயிக்கப்படுறதுன்னு கேட்டா ஸ்ருதிகள்ல சாந்தோக்கிய புராணத்துல சம்பர்க்க வித்யா பிரகடனத்துல ரைத்வர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அனாசிரமிக்கு பிரம்ம வித்தியில உபதேச பத்தியந்த அதிகாரம் இருந்ததாக சொல்லப்படுது.
ஜானசுதி அந்த ரைத்தரை தேடி பிடித்து அவருக்கு பிரம்ம வித்யா உபதேசத்துக்கான பிரம்ம வித்யா அனுஷ்டித்தவனுக்கு தான் பிரம்ம வித்யா உபதேசத்துக்கான தகுதி. ஆனால் ரைத்தருக்கு பிரம்ம வித்யா அனுஷ்டானமும் அது உபதேச யோகியத்தையும் இருந்தது. அவர் அனாஷ்டர். அவர் விதுரராசி இருந்ததும் அவருக்கு ஜானசுதி தன்னுடையதான பெண்ணை கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்ததும் அங்கே சம்பந்தி வித்யாசனத்தையே வரும். அதனால அவர் அனாஷ்டமியாக இருந்து வித்யா அனுப்பித்து வித்யா உபதேசம் பண்ற யோகியத்தையை பெற்றிருந்தார் அப்படிங்கிறது ஸ்பஷ்டம். அதனால ரைத்வாதிசு வித்யானிஷ்டத்துவ திருஷ்டேகே, ரைத்வாதிகள் வித்யானிஷ்டர்கள் என்பது ஸ்பஷ்டமாக படிக்கப்பட்டிருப்பதா. எதிர்களை காட்டு இவர்களுக்கு எதிர்களுக்கு ஜப உபவாசாதிகள் மட்டும், இவர்களுக்கு தானாதிகளும் எதி சன்னியாசி தானம் பண்ண முடியாது. அந்த யஜ்ஞ தானேன சபதா அனாசங்கேனங்கிறத இந்த தபசா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எதிக்கு. இவருக்கு தானமும் உண்டு, வேதான தனமும் உண்டு. இவருக்கு யாகம் மட்டும்தான் கிடையாது. இவர்களுக்கு ஜப உபவாசாதிகளோடு கூட தானமும் இருக்கு. அவைகள்னால சாப்பட்சயத்தை பண்ணிட்டு இவர் அவைகளை அங்கமாக கொண்டு ஜப உபவாச தானாதிகளை அங்கமாக கொண்டு பிரம்ம வித்யா அனுஷ்டானம் விதுரனுக்கும் அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்தராஜாதிக சத்ருஷ்டே. அந்தராஜாதின்னு அர்த்தம் ஒரு ஆசிரமத்தையும் இல்லாத அனாட்சமியாக இருக்கக்கூடிய விதுராதிகளுக்கும் கூட பிரம்ம வித்யா அதிகாரமானது காணப்படுகிறது. எங்க ரைத்வாதிகள்ல அவர்களுக்கு பிரம்ம வித்யா அதிகாரம் படிக்கப்பட்டிருப்பதனால ஜப உபவாச தானாதிகளை அங்கமாக கொண்ட உபாசனத்தை விதுராதிகளும் அனுஷ்டிக்கலாம். அப்படி ஸ்மரியத்தை அபிச்ச அனாஷ்டமி நாமத்து ஜபாதீன வித்யானுகிரகா ஸ்மரியத்தை ஜப்யேனாபி சம்சித்தியது பிரம்மணோ நாத்த சம்சயா இத்தியாதி. அதாவது விதுரனா இருக்கக்கூடிய பிராமணன் சுத்தமான மந்திரங்களை எல்லாம் ஆச்சாரியத்தை உபதேசம் பெற்றிருந்தால் அவைகளை ஜபிப்பதன் மூலமாகவே அவன் பாட்டங்களை போக்கிக் கொண்டு பிரம்ம வித்யைக்கு அதிகாரி ஆகலாம் அப்படின்னு மத்தியதை. விசேஷானுகிரகாச்ச, அதாவது ஆசிரமத்துக்கு அநியதமான தர்ம விசேஷத்தினார். அதாவது தர்மங்கள் ரெண்டு விதம். அனுஷ்டிக்க வேண்டும் பொதுவாக சொல்லப்பட்ட தர்மங்கள். அது தவிர எந்த ஆசிரமத்துக்கு நியமமா இல்லாததான சில விசேஷங்கள். தபசா பிரம்மச்சரியனுக்க சத்தையா வித்யாக ஆத்மானம் அபிநந்தி அப்படின்னு சொல்லி தபசா பிரம்மச்சரியன சத்தையா வித்யாக ஆத்மானம் அன்பிச்சே அப்படிங்கிறதான சுதி இருக்கு. இந்த சுதியானது எல்லா ஆசிரமங்களுக்கும் பொதுவானது. முதல்ல சொன்ன போல யஜ்ஞேன தானேன தபசா அனாசகேன அப்படின்னு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு உள்ளதாக இன்னொரு ஆசிரமத்துக்கு இல்லாததாக அவைகளை சொல்லாமல் இந்த 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 அனுகிரக சுதியில தபசா பிரம்மச்சரியேன சத்தையா வித்யா ஆத்மானம் வந்துச்சு. இந்த தபசு பிரம்மச்சரியம் சந்தா வித்யா போன்றவைகள் எந்த ஆசிரமத்துக்கு நியதமா இல்லாமல் எல்லா ஆசிரமத்துக்கும் பொதுவானது. கிரகத்திற்கு பிரம்மச்சரியம்னா என்ன? அதாவது விகிதமான காலத்தை தவிர அவிகிதமான காலத்து ஸ்ரீ சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தது பிரம்மச்சரியம் காரணம். சாதிச்ச பிரம்மச்சரியாதிகள் எல்லா இதுக்கும் பொதுவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால சாதிச்ச விசேஷ அனுகிரகாச்சு அத்தியாயோ வித்யாச்சு. ஐயா, இப்போ விதுரனுக்கும் அதிகாரம் இருக்கும் பொழுது கிரகஸ்தாதிகாரத்தை விசேஷித்து சொல்றதுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அனாஷ்டமியா இருக்கிறத காட்டும் ஆஷ்டமியா இருப்பது
உத்தமபட்சம். ஆற்றலி அனாசரி ரெண்டு பேருக்கும் வித்யானுஷ்டானத்துக்கான அதிகாரம் இருந்த பொழுதும் ஏன் விசேஷித்து கிரகஸ்தன ஆசிரம் நிஷ்டம் சொல்றதுன்னு கேட்டா, அனாசரிக்கு அதிகாரம் உண்டா இருந்தாலும் அனாசரியை காட்டிலும் ஆசிரம நிஷ்டனா இருக்கிறது உத்கிருஷ்டமான தியாயான்னா அவர் இவனை காட்டு உத்தரத்தை உடையவனா அப்படின்னால இவருக்கு அதிகாரம் இருந்த பொழுதிலும் இதை அழிச்சு மேல ஆசிரம தர்மத்தை உடையவனுக்கு, அதாவது சர்வாபேட்சாத்தைகள்ல யாகதாமாது ஹோமாதிகளுடைய கிரகத்தை கேள்வி பண்ணதுக்கு தாக்கத்தும் அந்த அனாசனியா இருந்தவனுக்கு கூட அதிகாரம் இருந்தாலும் கூட அனாசனியை காட்டும் ஆசனியே சேத்தனாதான். ஆகினால்தான் அனாசனின திருஷ்டேத்து தினமேகமதி திஜா அப்படின்னு பிராமணன் ஒரு நாள் கூட அனாசனியாக இருக்கிறார். அனாச்சரியா இருக்கக்கூடாதுன்னு என்ன உடனே, அதாவது விவாகத்துக்குரிய வயசு வந்தா அப்புறம் பிரம்மச்சரியம் செய்தாலும் அதுக்கப்புறம் விதுரனானால் ஒண்ணு புனர் விவாகம் பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா சன்னியாசாசனம் கொடுக்கணும். விதுரனாக இருப்பது நிறுத்தப்படும். அவருக்கு பிரம்ம வித்யா அதிகாரம் உண்டாக இருந்தாலும் கூட அனாச்சரியாக இருப்பது நிந்திக்கப்பட்டது. ஒன்னும் பழைய ஆசிரமத்துக்கு போயிடணும், இல்ல சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வலைப்பட்ட சுவாமி இந்த வலைப்பட்ட சுவாமி பெரிய வலைப்பட்ட சுவாமி வேதாந்த ராமாயணம் அவருக்கு 42வது வயசுல ஐயோ பாக்கியா ஐயோ வேண்டாச்சு புனர் விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி நான் நினைச்சேன். புனர் விவாகம் பண்ணிக்கிறது இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அப்படின்னா அப்ப சன்னியாசாசனம் தான் அவனுக்கு இஷ்டமா இருந்துச்சு. ஆனால் அது சன்னியாசாசனம் படிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. வலைப்பட்ட சுவாமி நார்மல் சுவாமி ராஜாரு, அதாவது கேட்டாண்டபதி சுவாமிக்கு அதே மாதிரி தான். அதனால ஏன்னா அனாச்சரியா இருக்கக்கூடாதுன்ற நியாயத்தினால வலைப்பட்ட சுவாமி அது தற்கான யோசிக்கார ஆனவனே ஆசிரியார். விதுரனுக்கு சன்னியாசாசனம் உண்டா கிடையாதான்னு ஒரு பெரிய விசாரம். அதுக்கு சில இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் 30 விஷயத்தையும் அதே விசாரம் தான் வந்து வாங்கிட்ட கூட விசாரித்தேன். வலைப்பட்ட சுவாமி சன்னியாசம் வாங்கும் போது என்னென்ன இது பண்ணாலும் அதை முக்குரிஷிகள் விட்டதான் இந்த பரம்பரை அவங்க சொல்றா விதுரா வந்து ஆசிரியர். மற்ற எல்லாரும் நிறுவனத்தாந்து நேரடியாக வந்தவாங்க. முக்குரிஷிகள் விட்டதான் விதுரு ஆத்மசிந்தாரு. அப்புறம் மலைப்பட்ட சுவாமியை கையில் அனுப்பிட்டேன். அந்த பார் அதை சொல்லணும்னாலே வாங்கி கொண்டு இருந்தேன். அனாசமிக்கும் கூட பிரம்ம வித்யா அதிகாரம் இருந்த போதிலும் கூட யஜ்ஞான தானேன தபதா அனாசகேன வேதானுவச்சனேன என்று கிரகஸ்த தர்மங்களையே மிகவும் உத்கர்ஷமாக சொன்னது. அனாசமியை காட்டும் ஆசமியே சேஷனானவன் என்கிற காரணத்தால்தான வெளிய அனாசமிக்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதில்லை. இதுதான் விதுராதிகரணம். அதிகரணம் அந்தராஜாதிக தர்ஷ்டே அப்படி ஸ்மரியதே விசேஷானுகிரகாச்ச அதஸ்து இதரஜாயோ லிங்காச்ச என்கிற 4 சூத்திரங்களை கொண்டது. இது விதுராதிகரணம். இதுக்கு மேல தத்பூதாதிகரணம் அப்படின்னு அதிகரணம். தத்பூதத்துக்கு நாத்தத்பாவா ஜெய்வினேரதி நியமா தத்ரூபபாவேத்யா நச்ச ஆதிகாரிகமபி பதனானுமானா ததயோகாது உபபூர்வமித்ததி கேகே பாவம் அசனவத்வதுத்தம்
பகிர்ந்து உபயராது ஸ்ருதேர் ஆச்சாராங்க 4 சூத்திரங்கள்னால அடுத்த விசாரம் நைஷ்டிகம் வைகானசம் பரிவிராஜக பிரபுத்திகளுக்கு உள்ள அதிகாரம் பற்றி விசாரம். எதி பொதுவில எதிகளுக்கு அதிகாரம் உண்டு. முன்னால மூர்கல் ஏற்பட்டுங்கிற இடத்துலயும் அக்னிகனாத்யபேட்சாங்கிற இடத்துலயும் சன்னியாச தர்மனிஷ்டர்களுக்கு பிரம்ம வித்யில அதிகாரம் உண்டு சொல்லிட்டாலும் அந்த அதிகாரம் எப்படிப்பட்ட அதிகாரம், அந்த அதிகாரத்தின் லிமிடேஷன் என்னங்கிறத விசாரிக்கிறோம். திருடத்தனை போல அப்படியே பிளாங்க் செக் இல்லை, இதற்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு. இப்படி இருந்தால்தான் அதிகாரம், இதுல மாறினா அதிகாரம் வரும். சத்பூதஸ்ய நாபத்பாவः ஜெயினேரபி நியமாது ரூப அபாவேப்ய சத்பூதஸ்ய நைஷ்டிக வைகானச பரிவிராஜகர்கள் இது 3 பேரும் எடுத்துக்கிறோம். நைஷ்டிகன்னாக்க விவாகமே பண்ணிக்காது பிரம்மச்சாரி. சகபிரம்மச்சாரிய சம்பிரயோகம் 2வது ஆசிரமத்துக்கே வராமல் பிரதமாசிரமத்திலேயே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறவன் நைஷ்டிகன். அதாவது பிரம்மச்சரியத்தின் நிஷ்டையை உடையவன். நைஷ்டிகன் பிரம்மச்சரிய நிஷ்டையை உடையவன். நைஷ்டிகா வைகானசம். வைகானசம் வைகானச ஆகமம் நினைச்சுவானா. வைகானசத்துமானது வானப்பிரஸ்த சப்தத்துக்கு பரியாயப்படும். வைகானசான வானப்பிரஸ்தம் தர்மசாஸ்திரங்கள்ல வானப்பிரஸ்தனுக்கு வைகானச சொல்றது. வைகானச ஆகமம் அந்த ஆகமத்தை சொல்லல, இது வைகானசமா பாஞ்சராத்திரமா அந்த ஆகமத்தை சொல்ல. வைகானசம்னா வானப்பிரஸ்தம். பரித்ராஜகன் அப்படின்னா சன்னியாச தர்மனிஷ்டம். இவர்களுக்கு கூட சுவாசமேபியா பிரச்சுதானாமபி வித்யாதிகாரோ அஸ்திவான். அதாவது என்ன தாற்பயம், கிரகஸ்தன் தான். கிரகஸ்தன் தன்னுடைய ஆசிரம தர்மங்களிலிருந்து கொஞ்சம் பிரச்சுதனாக ஆனால் கூட அதுக்கெல்லாம் பிராயசித்த பூர்வமாக அவன் திரும்பவும் சுத்தியை பெற்று வித்யாதிகாரியா ஆயிடும். அவனுக்கு வித்யாதிகாரம் சுவாபாவிகமா போகாது, வித்தியில அதிகாரம் போகாது. வித்தியக்கு விச்சேதம் ஏற்பட்டால் கூட தன்னுடைய ஆசிரம தர்ம பிரம்மத்துக்கு தான் பிரத்தனானபடிக்கு அதுக்கான பிராயசித்தத்தை பண்ணிட்டு பரிகார பூர்வமாக திரும்பி சுத்தனா ஆகி திரும்பி உபாசனத்தை பண்ண முடியும். ஆனால் இவர்களுக்கு இந்த நைஷ்டிக வைகானச பரிவிராஜகர்களுக்கு இவர்களுக்கு தங்களுடைய ஆசிரமத்திலிருந்து பிரச்சுதர்களாக இந்த ஆசிரம தர்மங்களில் நடுவினவர்களுக்கு இந்த ஒரு காலத்தில் வித்யாதிகாரம் ஏற்படாது அப்படின்னு விதுராஜுவது ஜமாதிபிகி அனுகிரக சம்பவாது ஆட்சி ஏவ அதிகாரா இது கூறப்பட்டா ராம்தாந்தத்து நைஷ்டிகாதிகள் சுவாசிரமத்திலிருந்து பெற்றவர்களானால் அவர்களுக்கு பிராயச்சித்த அபாவாது அவர்களுக்கு சிஷ்ட பகிஷ்கிருத பார்த்த சேகான அதிகாரனால் இந்த மூவரும் நைஷ்டிக வைக்கான பரிவிராஜகர்கள் இருக்காரு. இவர்கள் 3 பேருக்கும் துளி கூட அவர்களுடைய ஆசிரம தர்மத்திலிருந்து பிரச்சுதியான பிரச்சுதினா அதிலிருந்து விலகல் வரப்பார் வந்தால் 2 ஒன்னும் அவர்களுக்கு திரும்பவும் சுத்தராவதற்குரியதான பிராயச்சித்தங்களுக்கும் கிடையாது. கிரகஸ்தன் ஸ்வதர்மத்திலிருந்து விலகினானாகி பிராயச்சித்த பூர்வமாக திரும்பி சுத்தி அடைந்து அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளார். இவர்களுக்கு ஆசிரம தர்மாவிலிருந்து தங்களுடைய ஆசிரமத்திலிருந்து அதுக்குரிய தர்மத்திலிருந்து கொஞ்சம் பிரச்சுதி ஏற்பட்டால் கூட அவர்களுக்கு புனரதிகாரம் வராது. ஏன்னா 2 காரணம். ஒன்று அவர்களுக்கு இந்த பிராயச்சித்த அபாவாது, 2வது சிஷ்ட பகிஷ்காராது. இவர்கள் இந்த சிஷ்டர்களாக பகிஷ்கரிக்கப்படுவது. அதுக்கப்புறம் இவர்கள் கர்மாதிகாராதிகள் கிடையாது.
இவர்கள் பண்ற கர்மாக்கள்ல மற்றவர்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள். இவர் திட்டங்களால பகிஷ்கரிக்கப்படுகிறது. அந்த தோஷங்கள்லாம் நிரந்தரத்துக்கு வராது. கல்யாணம் யோசனை தோணும். அதான் கர்ம அனதிகாரா திரும்பி அவன் விவாகம் பண்ணிக்கிறதுக்கே திரும்பி யோசிக்க வராது. இது இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மட்டுமில்ல, ஜெயினியருக்கும் இது ஜெயினியுடைய அபிப்பிராயம் ஆகும். நியமாது தத்ரூப அபாவே. அதாவது நைட்டிக பிரம்மச்சாரி இருக்கான். நைட்டிக பிரம்மச்சாரிக்கு என்ன விதிச்சிருக்கு கேட்டா, அவன் எப்போ விவாகம் பண்ணினா பிரம்மச்சாரியா இருக்கானோ அவன் குருகுலத்தை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது. ஆச்சாரி கூட ஆத்மானம் அத்தியந்த அனவசாதையே அப்படின்னு அவன் குருகுலத்திலேயே தான் இருக்கணும். குருகுலத்தை விட்டு வெளியில வந்தாலும் விவாகம் பண்ணிருந்தான். ஏன்னா அக்கிரமதாரனாக குருகுலத்தை விட்டு வெளியில இருக்கிறதாவது பாபங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் ஏதுவாக ஆகலாம். அவனுக்கு தன்னுடைய ஆசிரம தர்மத்திலிருந்து பிரம்மச்சாரிக்குரிய தர்மத்திலிருந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட விலகல் ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் சாஸ்திரம் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கு, பிரம்மச்சாரி ஆச்சாரிய குலவாசி அத்தியந்தம் ஆத்மானம் ஆச்சாரிய குல அவசாதையே. ஆச்சாரிய குலத்துக்கு சும்மா உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஆச்சாரிய குருகுலத்துல ஆச்சாரிய குலத்தை உடம்பு வளர்த்து உழைக்கணும். ஆச்சாரிய குலே ஆத்மா அவசாதையே, ஆத்மன அவசாதையேன்னு சரீரத்தை பரிசிரமப்பட்டு ஆச்சாரியனுக்கு உழைத்து குருகுலத்தை விட்டு வெளியில வராமல் இருந்தால்தான் அவனுக்கு பாப்பம் சம்பவிச்சாரு. அதனால என்ன தெரியுது, அவனுக்கு ஆசிரம தர்மாவில் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதுக்கு சாஸ்திரத்துடையதான நிபந்தனம் தெரியும். இரண்டாவது வைகான அரண்யமியாத்ததோ ந புனரேயா. அதனால இந்த வானப்பிரசம் சொல்லி வானப்பிரச தர்ம பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா, அவன் மரத்துக்கு போனவன் திரும்பி கிராமத்துக்குள்ள தபஸ்தினோ கிராம வேணும். அவன் திரும்பி கிராமத்துக்குள்ள நுழைந்தானாக்க அவன் பிரசுத்தனாயிடும். கிரகஸ்திய கிரியா தியாகோ விரத தியாகோ வட்டோரபி தபஸ்தினோ கிராம சேவா விட்டோர் இந்திரியலோ லதா. எப்படி சரியாச்சிருக்காரு, ஏதாவது ஒரு பார்த்தா வண்ணமா ரூபம் இருக்கிற வசூ ரெண்டாவது முத்து பார்த்தாலும் அவன் போயிட்டான். அவன் சன்னியாசம் போயிடும். ஒரு தடவை பார்த்த வசூ நல்லா இருக்கே, ரெண்டாவது பார்த்தான்னாக்க சன்னியாசம் போயிடுது சார். விட்டோஹோ இந்திரியலோலதா தபஸ்வினோ தபஸ்வீனா இவங்க வானப்பிரசனானே அவன் திரும்பவும் கிராமத்துக்குள்ள நுழைஞ்சான்னா அவனுடைய ஆசிரமிச்சு வைச்சாரசா அரண்யமியாது ததோட புறவேயா. அங்க போனவன் திரும்ப கிராமத்துக்கு வரக்கூடாது. கிராமத்தை மண்ணை மிதிச்சான்னா அவனுடைய இது போயிடும். அடுத்தபடியா சன்னியாசி அக்னி புனராவர்த்தியது சன்னியசிய அக்னி அக்னி சன்னியசிய அக்னி அணைச்சிட்டு இது திரும்பத்துல போனவன் திரும்ப விதசாயிக்கு வரக்கூடாது. இது பரிவிராஜகத்திய அதையவ தேடாம் அநாசரித்வேன அவஸ்தான அபாவாது வித்யாதிகாரம் சம்பவத்தி.
ஜெயிலினேரப்பி அபிஜீதோஜம் நக அதிகாரிகம் இல்லையா பதனானுமானா ததயோகா. பதனானுமானாத்துன்னு என்னட்டும் இந்த விபத்தானவன் பண்ற பாபத்தை பிரசித்தியை போல இவருடைய பிரசித்தி இல்லை. இவர்கள் ஒரு சிறியதான தவறு ஏற்பட்டாலே இவர்கள் பசிதர்களாகிட்டாங்க. பதிதம்னா பதனம் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டா பிராயச்சித்த அனர்ஹத்துவம். பிராயச்சித்த செய்யறதுக்கு கர்மாதிகாரம் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த பிராயத்த கர்மா அப்புறம் கையில பவித்திர போட்டு ஒரு பிராயச்சித்த பண்ணணும்னா முதல்ல அதுக்கான அதிகாரம் அந்த அதிகாரமே போயிருந்தாங்க. இவர்களுக்கு அந்த அதிகாரம் இவர்களுக்கு பதனாது பதனமானாது தத யோகாது அவகீர்ணி பசுத்த தத்வத்து அவகீர்ணி அவகீர்ணிங்கிறத ஒரு நைட்டிக பிரம்மச்சாரியாக இருந்து பண்ண ஸ்ரீசங்கமனத்துக்கு அப்படிப்பட்டவன் அவகீர்ணின்னு சொல்லப்படும். அந்த அவகீர்ணியானவன் பசுதி சுஞ்ச அவகீர்ணி பசுத்தது. எப்படி பசுவானது தான் பண்ண பாபத்துக்கு பிராயச்சித்த அனர்த்தமானதோ அது மாதிரி இவனும் அதுக்கப்புறம் அவன் அதோட பத்தனா அவன் அதாவது அவனுக்கு மனுஷனாகிற ஸ்டேட்டஸே பயன்படுன்னு சொல்றான். அந்த அவகீர்ணி பசுவாக அந்த பசுங்கிறது என்ன மனுஷனை காலத்து கீழானவனாக ஆயிடும். அதாவது நைட்டிக சுவாசன பிரசனானால் அவனுக்கு அவகீர்ணின்னு பேரு. அந்த அவகீர்ணியானவன் பசுக்கு துல்லியனாக அதாவது மனுஷ ஜாதிக்கு கீழ்பட்டவனாக ஆகிறான். ஆரூரோ நைட்டிகம் தன்மை எட்டு பிரஜவதே பிராயச்சித்தம் ந பசியாமி ஏன சுத்தியஸ்த ஆத்மா ஆத்மா இல்லையா தன்னைத்தானே இல்லையா வதம் பண்ணி கொண்ட அந்த தன்னுடைய ஆசிரமத்திலிருந்து பிரசுத்தனான இந்த நைட்டிக விஷயத்துல எந்த விதமான பிராயச்சித்தமும் ந பசியாமி அப்படின்னு ஸ்ருதிகள்லாம் தண்டு சாஸ்திரங்கள். ஐயா இவருக்கு ஒரு வக்கீல் பார்க்கிறார். நைட்டிகளுக்கு இவன் பண்ணதான ஏதோ இந்த மன கப்பலத்தினால ஒரு தப்பு போட்டான். இதுக்கு பிராய்ச்சித்தமே கிடையாதுன்னு ஏன் சொல்லணும்? இது உபபாதகம். பாபங்களுக்குள்ள முதல்ல மகாபாதகங்கள் பஞ்ச மகாபாதகங்கள் சொல்றோம். பஞ்ச மகாபாதகங்கள் பஞ்ச அதிபாதகங்கள் சொல்றோம். பஞ்ச அதிபாதகங்கள் பஞ்ச சமபாதகங்கள் சொல்றோம். அதுக்கு பஞ்ச உபபாதகங்கள் சொல்றோம். அதாவது அந்த மகாபாதகங்களை போல அதிபாதகங்களை போல இல்லாமல் உபபாதகங்கள்னா என்னத்தோ இது கொஞ்சம் பவர் கொஞ்சலான பாடங்கள். அதாவது இந்த சாதாரண பரதார கமனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கு. ஒரு கிரகனுக்கு பரதார கமனம் வந்து உபபாதகம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவஸ்தானம் பண்ண போயிடும் சொல்லிருக்கு. பட்டு மட்டும் திரும்ப சேர்த்து போடுவாரு. டிவியில சொன்னான் இப்ப அபராதம் கிடவே இல்ல நான் சேர்த்து போறதுல இருக்கேன். அது மாதிரி சொல்றேன். இது உபபாதகம். இது கிரகத்தனுக்குதான் உபபாதகனை வைய இவருக்கு நைட்டிகளுக்கு இது உபபாதகம் இல்லை. அதாவது பத் வசனாதிபதி ஒரு பிராமணன் மத்தியபானம் பண்ணக்கூடாது, அதாவது மதுபானம் பண்ணக்கூடாது. பண்ணினா பிரச்சனை ஏற்படுறது. ஆனால் அதுக்கு பிராயச்சித்த அனர்த்தம் இல்லை. பிராயச்சித்தம் பண்ணி அந்த தோஷத்தை போக்கிட்டு சுத்தனாக ஆகலாம்.
மத்தியபானம் பண்ணினவருக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு. திரும்பி புனசுத்தி ஆகலாம். மாம்சாகாரி இருந்தாங்க, அவங்க புனசுத்தி வரவே மத்தியத்தினால இது மதுபானங்களை சாப்பிட்டு அசுத்தனா போனவன் பிராயச்சித்தம் பண்ணி புனசுத்தனா ஆகலாம். மாம்சாகாரம் ஒரு தரம் மாம்சாகாரம் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் சுத்தனாகவே ஆரம்ப என்னது பிராயச்சித்தம் பண்ணிட்டு அனர்த்தனாக. அதனால அது உபாதகத்துவம் கிரகத்தியமே தது உபாதகம். உபகுர்வானस्य ब्रह्मचारिणः उत्तम आधिकारिकस्यापि भवति तदुत्तम स्मृतिकारकैः उत्तरेषां चेत् अविरोधी. उपकुर्वाणे ब्रह्मचारिणी उक्तो धर्मः उत्तरेषां च आश्रमाणां स्वाश्रमविरोधी भवति. அதனால இப்ப நைட்டியர்கள் மட்டும்தான் இது இல்லை, இதுக்கு மேலுள்ள கிரகங்களுக்கு கீழே உள்ளதான நைட்டிகளுக்கு உபகுர்வான இப்படிப்பட்ட ஆசம் விரோதமான காரியத்தை செய்தவர்களுக்கு யாதொரு பதனம் ஏற்படுறதோ சதிசத்துவம் ஏற்படுறதோ அது மேலுள்ள அதிகாரிகளுக்கு மதுவேதான். அதாவது வைகானச பரிவிராஜகாரிகளுக்கும் அவர்களுக்கு பிராய்ச்சித்தாங்க. விவசாயம் இப்படிப்பட்ட தப்புகளை பண்ணானா பிராய்ச்சித்தம் உண்டு. நைட்டிகளுக்கோ வைகானசனுக்கோ பரிவிராஜகனுக்கோ இதுக்கான பிராய்ச்சித்தார்கள் கிடையாது. மேலும் அவங்க எல்லாமே பெரிய கஷ்டம் என்னன்னு கேட்டா, எல்லாரும் எல்லா யோகியத்தையும் போது இருந்தாலும் கேட்டாங்க அவர்கள் திட்ட பரிகிரகம் ஏற்படும். சித்தர்கள் திட்ட பேச மாட்டாங்க. சாது கோட்டியை கொல்லப்படுவதுதான் பெரிய புருஷார்த்தம். அது இல்லைன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய புருஷார்த்தம். பகிர்ந்து உபயதாதி சுதேர் ஆச்சாரத்தை பகிர்ந்து உபயதாதி உபபாதகத்தே மகாபாதகத்தேவா. அது உபபாதகம் இல்ல மகாபாதகம் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. உபபாதகமா அது உபபாதகத்துல சொல்லல, மகாபாதகத்தையும் சொல்லலன்னாக்க அது உபபாதகமா இருந்தாலும் மகாபாதகமா இருந்தாலும் நைஷ்டிகன் தர்மாதிகாராது பகிர்பூதா பவதி. அதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு சந்தியாவந்தனம் பண்றது கூட கணிதத்தவனா ஆயிடுறான், அவகீர்ணியாக போயிட்டான். கர்மாதிகாரத்துவம் அது மட்டும் இல்ல ஆச்சாரம். ஆச்சாரமாவது என்னன்னு கேட்டா வர்க்கேனம் சிட்டா வித்யோபதேசாகும். இவரை உபதேசங்களுக்கும் சித்தர்கள் இவனை விலக்கு வருது. அதனால மேற்கொண்டு எந்த கட்சியுமே பல காலம் நடக்கிறதுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு ஜென்மா வந்தால் அந்த ஜென்மாவில் வித்யாதிகாரம் வரலாம். இந்த சரீரத்தோடு இன்னும் எதுவும் பண்றதுக்கு இப்படிப்பட்டவன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க சர்வஸ்வாராதிகளால குருபதனாதிகளால பிராண விட வேண்டியதான் சொல்லிட்டான். இப்படி சொல்லல, அன்னைக்கு ஜெயினு சொல்லிட்டேன். இதுக்கு வேற இந்த சரீரத்தை வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்றது. அப்படி அவன் பண்ணினா அவனுக்கு ஆத்மஹத்திய பண்ணிக்கிற தோஷம் வராது. சர்வஸ்வாரம் யாகம் இருக்கு. அந்த யாகத்தினால பிராணம் விடலாம். யாகம் மீது விழுந்து பிராணம் விடணும். இந்த குருபதனாதிகள் பெரிய மனதில் ஏறிட்டு அந்நேரம் சொல்லணும். சூசைடு இல்ல, அந்த பாபம் வராது. இது சாஸ்திரத்துல அதுக்கு சொல்லப்பட்ட வழிகள் செய்தால், சாஸ்திரத்துல நிஷேதிக்கப்பட்ட வழிகள் செய்தால் இது தத்பூதாதிகரணம். ஒரு சின்ன தத்பூத ஒரு செய்தியும் தத்பூதாதிகரணமானது நைஷ்டிக வைகானச பரிவிராஜகாதிகளுக்கு அவர்கள் அனாசிரமிகள் இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் சப்ததாசிரம நித்தர்களாக இருந்தவர்களும் கூட இதெல்லாம் விதுரனை போல இல்லை. நைஷ்டிகன் பிரதமாசிரமத்தை இருந்தான், மூன்றாவது ஆசிரமத்தை வைகானசம் இருந்தான், நாலாவது ஆசிரமத்தை பரிவிராஜகர் இருக்க. அவர்கள் அனாசிரமிகள் இல்லை.
ஆனால் அனாசனைக்கு உரியதான அவருக்கு சலுகைகள் இல்லை. ஏன் இவர் இதை தாங்களா ஏற்றுண்டது? நைட்டிகளை பார்த்து நீ நைட்டிகன் ஆயிரம் யாரும் சொல்லல. வயதாதேங்க முடிஞ்ச உடனே நீ யாருக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சொல்லிட்டு சாப்பிட்டோம். இல்ல நான் நைட்டிகன் ஆயிருப்பேன் இவனா. அது மாதிரி ஏதோ ஆபத்து போன்ற சாப்பிட்டு சாப்பிட்டா வாசல கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லாம நான் மானப்பிரசம் போறேன்னு இவதான் வந்தேன் இல்லையா, விதிக்கல. அதனுடைய சன்னியாசம் இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு சாஸ்திரம் விதிக்கவே இல்லை. இவனா எனக்கு வைராக்கியம் வந்து நான் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறேன். அப்போ இவர்கள் அனாசம் இல்லாம ஆசிரமம் கட்டுறதாக இருந்து போதிலும் கூட இவர்கள் தங்களுடைய இச்சையினால தங்களுக்கு இஷ்டமாக இந்த ஆசிரமங்களை படிக்கிறதுனால இப்ப இந்த ஆசிரமங்களில் பிரச்சனை வரக்கூடாது. கிரகத்தனுக்கு ஆசிரமத்திற்கு பிரச்சனை வந்தால் அதை சாஸ்திரம் உப்பு கொண்டு அவருக்கு பிராய்ச்சிட்டாதிகளை விதிச்சு அவனை திரும்பி சுத்தம் பண்ணும். இவர்கள் தங்களுடைய நிஷ்டையினால இவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொண்டதான ஆசிரமங்களான இந்த ஆசிரமங்களில் இவர்களுக்கு முதல்ல வித்யாதிகாரம் வரும். ஆனால் அதுல ஒரு ஆசிரமத்தின் லோகத்துக்கு ஒரு லோகம் ஏற்பட்டால் கூட இவர்கள் செய்யத்தகாத ஒரு காரியத்தை செய்து தங்களுடைய ஆசிரமத்திற்கு பிரச்சனைதான் ஆனால் இவர்கள் திரும்பவும் சுத்தமாக தங்களுடைய ஆசிரமத்துக்கு திரும்ப முடியாது. இவர்களுக்கு கர்மாதிகாரம் வேணும். இவர்களுக்கு சித்தர்களோட சகவாத சகபோஜன சம்பாஷணாதிகள் எல்லாம் போயிடும். சித்தர்களோட சகவாசம் பண்ண மாட்டார்கள். சித்தர்களோட சல்லாபம் பண்ண மாட்டார்கள். சித்தர்களோட சகபோஜனம் பண்ண மாட்டார்கள். இவர்கள் எல்லாத்தையும் விலக்கப்பட்டவர்களா இவர்கள் பத்திட்டர்களாக ஆகி திரும்பவும் எந்த பிராயத்திற்கும் கண்டு சுற்றி அடைய முடியாதுன்னா இது தத்பூதாதிகாரம். அடுத்தது சுவாமி அதிகாரம். ரொம்ப நேரம் அது நம்ம இந்த உச்சியத்துக்கு பார்த்துட்டோம். எல்லாம் அடிக்கடி உச்சியத்துக்கு பார்த்துட்டோம். இப்ப உச்சித உபாசனத்தை ஐயா ஒரு யாகத்துல உஜ்ஜீதமானது யாகத்துக்கு நியமமான அங்கம். உஜ்ஜீத உபாசனமானது ஆப்ஷனலான அங்கம். ஏன்னா உஜ்ஜீத உபாசனத்துக்கு பிறகு பலன் உண்டு எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த யாகத்துல உஜ்ஜீத உபாசனத்தை யார் பண்றது அப்படின்னு விசாரம். உஜ்ஜீத உபாசனம் எஜமானால் அனுஷ்டேயமா அல்லது ஒரு ரித்விக்கால இல்ல அந்த உத்காதாங்க ரித்விக்கனால அனுஷ்டேயமா? உஜ்ஜீத உபாசனத்தை யார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி. எஜமானம் தான் அனுஷ்டிக்கணுமா இல்லை ரித்விக் அத்வையமோ அல்லது உத்காதாவோ இல்ல இப்படிப்பட்ட ரித்விக் ஒருவர் தான் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இவைகளுக்கு எது யுக்திமத்தம் கேள்வி. அதுல ஆத்ரேயர் அப்படிங்கிற நான் விஷயம் சொல்றேன். ஆத்ரேயா நாம ரிஷி இல்ல ஆத்ரேயோ நாம ஆச்சாரியா ஏவம் புண்ணியத்தே சுவாமினா எதனால பலசுதே. உஜ்ஜீத உபாசனமானது சுவாமினாரு எஜமானம் யாரு செலவு பண்ணி இந்த யாகத்தை பண்றானோ திருப்பிக்கெல்லாம் தட்சிணை கொடுத்து திரவியம் எல்லாம் வாங்கி சத்தியாவனம் எல்லாம் பண்ணி யாரு கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணி ஒன்னா யாகத்துக்கு சுவாமி எஜமானம். உஜ்ஜீத உபாசனம் எஜமான கருத்திருக்கம். எஜமானம் தான் உஜ்ஜீத உபாசனத்தை பண்ணணும் யாகத்துல அப்படின்னு ஆத்திரையங்கிற ரிஷியினுடைய ஆச்சாரியுடைய அபிப்பிராயம். அவர் ஏன் அப்படி சொல்றாரு? எல்லாரும் காரணம் தானே சொல்ற. யாருக்கு எதுல எந்த பலனும் பலசமானாதிகளுடைய அதிகாரம். ஏன் அனுஷ்டிப்பவனுக்கு தான் பலம். இந்த பலம் யாருக்கு? யாகத்துல உஜ்ஜீத உபாசனத்துக்கு ஒரு சொன்ன பலன் இருக்கு. இது பிரதிபந்தகம் இல்லாத பலப்பிராப்தின்னு பார்த்தோம். அப்பிரதிபந்தகா பலம். அந்த பலன் யாருக்கு? எஜமானம் தான். எஜமானம் தான் இந்த யாக பலனாக சொர்க்காதிகளை அடைய போறான். அப்ப யாக பலனாக சொர்க்காதிகளை அடையும் பொழுது அதுக்கு விளக்கம் இல்லாமல் பிரதிபந்தங்களால விளக்கம் இல்லாமல் அடைகிறதான உஜ்ஜீத உபாசனத்துல பலன் எஜமானத்துக்கு தான் வரப்போகிற காரணத்தால
எஜமானனுக்கு தான் உஜ்ஜீத உபாசனத்துடைய பலம் பிராப்தமாகிற காரணத்தால எஜமானன் தான் உஜ்ஜீத உபாசனத்தை பண்ணத்தக்கவன். இது ஆத்ரேயா நாம ரிஷி, ஆத்ரேயோ நாம ஆச்சாரியனா மன்னியதே. ஆத்ரிஜம் இது ஔடுலோமி தஸ்மை பரிசீலியதே. இதுல ஆத்திரைய சொன்னா பாதராயணனுக்கு அவனுக்கு இது இல்லை. அதனால இருந்தாலும் இதோடு முடிச்சுட்டு இருப்பேன். அதனால ஔடுலோமிங்கிற இன்னொரு விஷயத்தை போய் உங்க அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்டான். அவர் என்ன சொன்னார், ஆத்ரிஜம். ஆத்ரிஜம்னா ருத்விஜா கர்த்தவியம். ஆத்ரிஜம் ருத்விக்கினாலேதான் உஜ்ஜீத உபாசனம் பண்ணப்பட வேண்டியது. எஜமானம் தான் பண்ணப்பட வேண்டியது. ஏன்னா உஜ்ஜீத உபாசனத்துடைய பலனை எஜமானம் தான் அடைகிறபடினால எவனுக்கு பலப்பிராப்தியோ அவன் தான் அதை செய்ய வேண்டியது நியாயத்தால அவன் பண்றான். இப்போ வேற அதுல திருப்தி ஆகாத காரணத்தால பாதராயணர் எழுத்தாமல் அந்த ஔடுலோமிங்கிற இன்னொருத்தர் கேட்டார், இன்னொரு ஆச்சாரியர் கேட்டார். அந்த ஔடுலோமி சொன்னார் ஆர்த்தி ஜெனிக் ஔடுலோமி. அது சுவாமினா கிருத்தியம் இல்ல, ருத்திஜா கிருத்தியம். அது ஆர்த்தியம். தஸ்மை பரிக்கிரிகளே சுவாமி பலம் அவருக்கு தான் சொல்றாரு அவர் அப்படின்னு கேட்டா, ஐயா இந்த யாகத்தை யார் பண்றா? ரித்திகள் தான் பண்றா. அந்த பலம் ரித்திக்கு போது எஜமான் தானே போறது. யாக ஸ்வரூபத்துல ரித்திகளுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கிற மாதிரி இல்ல, ரித்திகள் தான் யாகத்தை பண்ணா யாக பலம் ரித்திக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. யாகத்தை ரித்திகளுக்கு என்ன பலம்? தட்சிணை தான் பலம். சொர்க்க எஜமானனுக்கு ரித்விக்கு தட்சிணை. ரித்விக்குனால பண்ணப்பட்டதான கர்மா இருக்கு இல்லையா, பரிக்கிரியதைன்னு அர்த்தம். அதை எஜமானன் விலைக்கு வாங்கிடுறோம். சாதாரண சூசனம் பண்றோம், சூசனம் கிடையாது பண்றோம் சூசன ஹோமத்தை பல சாத்வியாசம் இவர்களுக்கு தட்சிணையை கொடுத்துருவாங்க. ரித்விக்குகளுக்கு சொர்க்கம் வேண்டாம், அவன் ஊத்துறாங்க பண்ணி சொர்க்கம் தான் வருதுன்னா அவளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க. அதனால அவர்களுக்கு தட்சிணை தான் பலம். தப்பை பரிக்கிரியதை ரித்திகளால பண்ணப்பட்டதான யாக பலம் எப்படி எஜமான சென்றடைகிறதோ அதனால அதே போல ரித்திகளால் பண்ணப்படுகிறதான உஜ்ஜீத உபாசனத்துடைய பலனும் எஜமான அடைகிறது சொல்றது எந்த விரோதமும் இல்லை. ரித்திகளால பண்ணப்பட்ட யாகத்துக்கு எஜமானன் எப்படி தட்சிணையை கொடுத்து அதை பலன் ஸ்வீகரிக்கிறானோ அது மாதிரி உஜ்ஜீத உபாசனத்தையும் ரித்திக்க பண்ண சொல்லி எஜமானன் அவருக்கு தட்சணை கொடுத்து அந்த பலனை ஸ்வீகரிக்கிறான்னு சொல்றதுல எந்த விரோதம் இல்லாத காரணத்தால பலசாமானியத்தினால எஜமானம் தான் உஜ்ஜீத உபாசனத்தை பண்ண வேண்டியவங்கிற ஆத்திரேய பட்டத்தை விலக்கி ரித்திகளால பண்ணப்பட்டதான உஜ்ஜீத உபாசனத்தை எஜமானம் தட்சிணையினாலே ஸ்வீகரிக்கிறான்னு சொல்ற இவருடைய ஔடுலோமியினுடைய பட்சத்தை அங்கீகரிக்கிறார் சொல்றாங்க. இது சுவாமி அதிகாரம். சககாரியாந்தர விதி சட்சேன திருத்தீயம் பர்வதோ வித்யாதிபதி. சககாரியாந்தர விதி இப்போ இந்த பிரம்ம வித்திக்கு ஒரு சககாரியந்தரம். சககாரியந்தரம்னாக்க இப்போ யஜ்யாதி கர்மாக்கள் பார்த்தோம், யாகதான ஹோம பிரதானிகளை பார்த்தோம், சில ஆத்ம சமதமாதி குணங்களை பார்த்தோம். இவைகள்லாம் சககாரிகளாக சொல்லப்பட்டது. சககாரியந்தரம். சககாரியந்தரம் பட்சேன திருதியம் பிரபுதோ வித்யாதிபதி. சககாரியன்றது சொல்றது மௌனத்தை. இது பட்ட திருதியம். முதல்ல ஒரு பிரம்ம வித்யா நிஷ்டம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, தஸ்மாத் பிராமணா பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யன திஷ்டாசே. பாண்டித்யம் நிர்வித்யன பாண்டித்யத்தை நன்றாக அடைந்து
பால்யேன திஷ்டாசே. நல்ல ஞானானுஷ்டானங்கள்லாம் சம்பாதிக்கணும். முதல்ல சம்பாதிச்ச பிறகு அந்த ஞானானுஷ்டானங்கள் தனக்கு உள்ளதாகவே காட்சிக்கூடாது. பாலனை போல வச்சுக்கணும். தனக்குள்ள ஞானத்தை தனக்குள்ள அனுஷ்டானத்தையும் அனாவசியமா அசலாவுக்கு காட்டக்கூடாது. 4 பேர் நம்மளை பிரசந்திக்க அதுவே அகங்காரவாதிகளுக்கு சேர்த்துவார்கள் சாப்பிடுறது. அதனால பாண்டித்யம் நிர்வித்திய பாக்கியன திஷ்டாசேது. அடுத்தது பாண்டித்ய பாக்கிய பாண்டித்யம் நிர்வித்திய அத முனி இத்தியத்திர மௌனம் வித்யாங்கனையா விஜீயதே இது அனுத்தியத்தை சம்சய. முதல்ல பாண்டித்யம் நிர்வித்திய பாக்கியனாக குழந்தைத்தனத்தோட இருக்கணும். அப்புறம் பாண்டித்யம் பால்யத்தை நிர்வித்தியம், பாண்டித்யத்தையும் பால்யத்தையும் அடைந்து அதுக்கப்புறம் அந்த முடிவு பகுதி முடிகிற மூங்கி பகுதி கேட்டான். மனநத்திய மௌனத்திய மனந ரூபத்துவாது. மௌனம்ங்கிறது என்ன? மௌனமா இருக்கிறதானது மனசுல விஷயத்தை சிந்தனை பண்றதுக்கு வார்த்தை சொல்லாமன்னு சொன்னா என்ன வார்த்தை சொல்றோமோ அதை சிந்திக்கிறதுக்கு மனசா இருக்கும். மொபலகாரன் சொன்னா மொபைலே தான் மனசு போயிடும். பேசத்தை நிறுத்தி சொன்னாங்க என்ன ஆகும் கேட்டா மனசானது எதுவும் பேச சொல்றல. அதனால மனசானது நேற்று என்ன படிச்சோம், நேற்று என்ன சாச்சா அப்படின்னா அதுல மனசு போகாது. மௌனமானது மனன ரூபமானது. சோதவியோ மந்தவியா என்று மனநமானது விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால சககாரியாந்தரமாக இந்த மௌனம் இருக்கேன். மௌனம் அமௌனம் நிர்வித்திய அதான் பிராமணோ பகுதி அப்படின்னு சொல்றது. பிராமணோ பகுதின்னு அர்த்தம் பிராமணன் பிராமண ஜாதி இல்ல, பிரம்ம உபாசகோ பகுதி. பிரம்ம அனதீதி பிராமணன். யாரு பிராமணன் ஆகிறான் அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல பாண்டித்யம் நிர்வித்திய பால்யத்தை சேர்த்து பாண்டித்யம் பால்யத்தை நிர்வித்திய முனி பகுதி, மௌனஞ்ச அமௌனஞ்ச நிர்வித்திய அந்த பிராமணோ பகுதி. பிரம்மோபாசனம் பண்றவன் எப்படி இருக்கணும்? மௌனம் மௌனம்னாக்க மனோத்தியமான அமௌனம்னா என்ன அர்த்தம்? விகிதமான மன்றாதிகளை சொல்ற இடத்த அந்த மௌனத்தை இப்படி மௌனம் அமௌனம்னு சொல்லக்கூடிய, அதாவது விகிதமான உபாசன உபயுக்தமான மந்திர விஷயங்கள்ல அமௌனமும் இதர விஷயங்கள்ல மௌனமுமாகிற இது பிரம்ம வித்தியைக்கு 3வது அங்கமாக விதிக்கப்படும். முதல் அங்கம் யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள், 2வது அங்கம் சமதமாதி குணங்கள், 3வது அங்கம் இந்த மௌனம் அமௌனம். இதுதான் சகச்சாரியாந்தர விதி. பக்கேன திருப்தியா தத்துவத்தோ வித்யாதிபதி. இது வெறும் அனுபாதம் இல்லை, இது வித்யா நிஷ்டனுக்கு இந்த சககாரியந்தரமாகிற இந்த மௌன அமௌனாதிகள் விதிக்கப்பட்டவை. கிருஷ்ணபாவத்து குணோபசம்ஹாரம் சாகாஜென்றது. அடுத்தபடியா அனாவிஸ்பூர்வம்னு கீழே கிருஷ்ணபாவத்து விஷ்ணோபசம்ஹார பௌரவது இதரேஷாமன் சுபதேஷாத்துன்னு சொல்றதும் குணசூத்திரங்கள். எல்லா ஆச்சரிகளுக்கும் கூட வித்யாவுக்கு இந்த மனநாதிகள் இந்த மௌனாதிகள் எல்லாருக்கும் அபேட்சிக்கும். ஆத்மதி சர்வேந்திரியாணி சம்பதி சாத்தியன்னு சொல்ற சமதமாதிகளும் இந்த மௌனமும் எல்லா ஆச்சரிகளுக்கு இருந்த பொழுதிலும் இது கிரகஸ்தர் விஷயத்தை உட்பட்டப்பட்டுள்ளது. இது கிரகஸ்தர்கள் மட்டும் சொல்லப்பட்ட காரணத்தால இது கிரகஸ்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இல்லை, இது எல்லா ஆசிரியர்களும். அதான் கிருஷ்ண பாவாத்து எல்லா ஆசிரமிகளுக்கும் வித்யாவான்களாகும் பொழுது இவைகள் அவசியம் என்பது வித்யாவானாகிற கிரகஸ்தனை சொல்கிறத சாப்பிட்டு சொல்லப்பட்டது. இது மற்ற ஆசிரமங்களுக்கு உபலட்சணம். கிரகிண உபசம்ஹாராது
கிரகி அப்படின்னாக்க கிரகத்தம், கிரகத்தம்னாலும் கிரகினாலும் அந்த கிரகிண உபசம்ஹாரா கிருஷ்ணபாவாத்து சகல்வேமற்ற ஞாபகாவிஷம் பிரம்மலோகமிகம் பற்றிலே இது கிரகத்த தர்மையான உபசம்ஹாரா சர்வ ஆசிரம தர்மம் பிரதர்சன உபலட்சணம். இது எல்லா ஆசிரமங்களுக்கு உரியது என்பதை கிரகத்த தர்மத்தை உபசம்ஹாரம் பண்ணுவதன் மூலமாக காட்டப்பட்டது. மௌனவது இதரேஷான உபதேசாது. இப்படி மௌனம் உபதேசிக்கப்பட்டது போலவே வாக்கிய அத பிட்டரியாம் தரம்பி பரிபிராஜகர்களுக்கு உரியதான குணங்களுடைய உபசம்ஹாரமும் காட்டப்பட்டது. அதனால கிரகத்தனுக்கு மட்டும்தான் இந்த விஜயை நினைக்க வேண்டாம். ஏன் பிட்டரியாம் தரம்பி பிட்டாச்சரியம் கலந்தினாக்க பிட்சையை முகிக்கிற எதிர்களும் கூட இந்த மௌனாதிகளை சககாரியந்தரமாக கொண்டு அவர்களுக்கு வித்யானுஷ்டானம் பிராப்தமாகும். அனாவிஷ்கூர்வன் அன்மையார் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சூத்திரத்தை கொண்ட அதிகரணம் அனாவிஷ்கார அதிகரணம். ஆவிஷ்காரம் அப்படின்னா வெளிப்படுத்திக் கொள்ளுதல், அனாவிஷ்காரா அப்படின்னால வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாது இருக்கும். கீழே சககாரியந்தர வித்யதிகரணத்திலேருந்து இதுக்கு சங்கடம். சககாரியந்தர வித்யதிகரணத்துல மௌனம் வித்திக்கு மூன்றாவது அங்கமாக சிக்கப்பட்டது. அது விதி, அது அனுவாதம் இல்லை. இப்போ அதனுடையதான உபயோகம் அனாவிஷ்கூர்வன். அனாவிஷ்கரணமானது என்ன? தன்னுடைய மகிமையை ஆவிஷ்கரித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கு. தஸ்மாத் பிராமணா பாண்டித்ய நிர்வித்ய பால்யேன சிஷ்டாசே பால்யஞ்ச பாண்டித்ய நிர்வித்யாத முனிகி இவ்வளவு சொன்ன இடத்துல இது பால்யம் பால்யேன சிஷ்டாசேது பாண்டித்யம் பால்யஞ்ச நிர்வித்யம் சொன்ன இடத்துல பால்யங்கிறது என்னங்கிறது பால்யம்ங்கிறதும் பாலனுடைய சுபாவம் பால்யம். இந்த பால்யம் சந்தத்துக்கு நல்ல பாண்டித்யத்தை பெற்று அந்த பாண்டியத்தை வெளிக்காட்டாமல் பால்யனாக பாலனை போல் வர்த்திக்க வேண்டும் சொன்னால் பாலனை போல் பாலனுக்கு காமஜார காமபாசன காமபோஜனாதிகள் அனுபவீதனான ஒரு சிறுவன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு எங்க வேணாலும் போலாம். எங்க வேணாலும் போலாம்னாக்க இப்போ நாமெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது அவன் துருக்கத்துக்கு வழியா வரணும் இல்லையா. அதனால நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல் விட்டு வந்தா வாசல் வழியா உள்ள போகாது இல்ல, கொலையில போய் நிற்கணும். இங்க பாத்து எங்க மாதாமி வந்து இல்ல எல்லா தண்ணியும் 2 கூட ஜலம் பேசி கொடுத்துவாங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. இது வேற வழி கிடையாது. அந்த ஒரு வழியா தான் வந்தாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து. அந்த திருவள்ளூர்ல போயிட்டு ஆறுல வருவாரு. அதனால வாசல் வழியாக கொல்ல வழியா போயிட்டு நிற்கணும். அப்புறம் சாமிமுறை தான் உள்ள வரும். எது சொல்றதுனாக்க அது உபநயனத்துக்கு பிராக் அந்த விதி கிடையாது. உபநயன அனந்தரம் காமச்சாரம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகக்கூடாது இல்லையா, அது மாதிரி வசூல சாப்பிடக்கூடாது. உபநயனம் ஆகாத போயினாங்க பணக்கார வேலை கொடுத்தாலும் 4 வயது கொடுக்கலாம். உபநயனம் ஆகிட்டா போடக்கூடாது. இதெல்லாம் பால்யம். இப்போ பிரம்ம வித்யா நிஷ்டம் பாண்டித்ய நிர்வித்ய பால்யன கிருஷ்ணா சேதனை தன்னுடைய ஞானானுஷ்டானங்கள்லாம் ஒழித்து கொண்டு பாலனை போல காமச்சார காமபாஷண காமபக்ஷனாதிகளை
ஏன் சுவாமி எப்பப்போ என்ன வார்த்தைகள், அதாவது இந்த ஒவ்வொரு இதுலையும் பரிபாஷைகள் உண்டாயிருக்குங்க, அந்த பரிபாஷைகளை அனுசரித்து பேசலாம்னு தோஷங்கள் உண்டு. ஒரு பாகத்தில் பார்த்து சாட்டா ஜான் கேட்கக்கூடாது, அது போயிட்டீரா அப்படின்னு கேட்டா தோஷம். நாங்க எழுந்துதான் கேட்கணும். பரிபாஷை, அதாவது நீட்டமான பரிபாஷைகள் இல்லாம பேசுறதுக்கு காமபாஷம். நம்ம விரும்பி அசலா பேசமா நம்ம பேசக்கூடாது. அதற்கு பால் சோறு இல்ல ஊற்றும் சோறுன்னு ஆழ்வார் சொல்லுங்க, ஆண்டாள் சொல்லுங்க, நாமளும் சோறுன்னு சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நாம சோறு சாப்பிட்டேன்னு சொல்லலாமா, சோறு சொல்லலாமா, ஆழ்வார் சாப்பிட்டுருக்காரு, ஆண்டாள் சாப்பிட்டுருக்காரு சோறுன்னு சொல்லக்கூடாது. அவெல்லாம் எந்த அவஸ்தையில் இருந்ததை பேசினா, அவ இலட்சியா இருந்து பேசினா, அது இடைப்பேச்சு, நம்ம பேச்சு இல்லை. விஷயம் காமச்சார, காமபாஷண, காமபோஜனாதிகள் பால்யம் அப்படின்னு ஒரு பட்சம் இருக்கு. அல்லது தன்னுடைய மகிழ ஆவிஷ்கரித்துக் கொள்ளாமல் சிறு பையில போல யாரும் ஏதாவது சொன்னா கூட அதை பத்தினதான இது இல்லாமல் விசாரம் இல்லாமல் இருக்குது, அது பாதிப்பு. அதாவது அசாவுடைய நிக்கா ஸ்திதிகளை கூட பொருட்படுத்தாம இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு. கொத்தனம் நிர்மித்தாலோ கொத்தனம்ல தோற்றம் பண்ணாலோ அவருடைய தாற்பயாதிகளை போய் கிரகிக்காமல் பாலனை போல இருந்தாங்க. இது ரெண்டுல பால்யம் சப்தத்துக்கு எது அர்த்தம் அப்படின்னு விசாரிக்கிறார். பூர்வபட்சத்துல என்னன்னு கேட்டா, பால்யத்துக்கு பாலசிய கர்ம காமச்சாராதிகம் உபாதே பிரம்ம வித்யா நிஷ்டமானவன் பாலாதிகளை போல காமச்சாராதிகளை பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறது. அதாவது இஷ்டமான இடத்துக்கு போய் இஷ்டமான பதிலோட பேசி இஷ்டமான வசுக்களை சாப்பிட்டு இருக்கிறது தான் இங்க பால்யத்து சொல்லப்பட்டதா? இல்லை, இந்த பால்யத்து சொல்லப்பட்டது தன்னுடைய மகிமை ஆவிஷ்கரித்துக் கொள்ளாமல் அகலாவது தன்னை பற்றி சொல்லக்கூடிய சுதி விஞ்ஞாதிகளையும் இந்த லட்சியம் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய பாலனுடைய சுபாவத்தை, பாலனுடைய செயல்களை சொல்லல, பாலனுடைய சுபாவத்தை உடையனா இருக்கலாம் பால்யம் அப்படின்னு விசாரம் பண்ண. ஐகிகாதிகரணம், ஐகம் அப்பிரஸ்த பிரதிபந்தே தந்தர்சனா. இப்போ ரெண்டு விதமான நாம் அனுஷ்டிக்கிற கர்மாக்கள்ல ரெண்டு விதமான கர்மாக்கள். ஒண்ணு பலாபிசக்தியோட இந்த லோகத்துல இல்ல சொர்க்காதி லோகங்கள்ல இல்ல ஏற்படக்கூடிய சுத்த பல அனுபவங்களுக்காக அபியுதய பலன்கள் பேர். அந்த அபியுதய பலனுக்காக பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள் ஒண்ணும். இரண்டாவது மோட்சத்துக்காக அனுஷ்டிக்கப்படுகிற பக்தி பலன்கள். இந்த ரெண்டு விதமான கர்மாக்களையும் அனுஷ்டித்தால் அதனால வரக்கூடியதான பல சித்தியை பற்றி, ஏன்னா அடுத்தது பலாத்தியாயம் ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கு இந்த ரெண்டு அதிகரணமும் அதுக்கு சங்கத்துக்காகவே பேசுறாங்க. ஐகிகம் அப்பிரஸ்துத பிரதிபந்தே தந்தர்சனா. ஐகிகம் ஐகிகம் ஈக அப்படின்னா இந்த லோகத்தை, இந்த பிரகிருதி மண்டலத்தை, இந்த பிராகிருதமான லோகத்துல அனுபவிக்கக்கூடியதான பலன்களை கொண்டதான கர்மாக்கள். மோட்ச வெற்றிகமான ஐதீகமான பலானுபவத்துக்குரியதான கர்மாக்கள் இருக்கு. அந்த கர்மாக்கள் அதை அனுஷ்டிப்பதற்கு எப்ப பலன் கொடுக்கும்? ஐதீகம் அப்பிரஸ்துத பிரதிபந்தே, பிரதிபந்தே அப்பிரஸ்துதே. அதாவது பிரபல கர்மாந்தரங்கள்னால பிரதிபந்தகம் இல்லாத பட்சத்துல
அவைகள் எல்லாம் உடனடியாக பண்ண கொடுக்கும். பிரசுதே உத்தர காலத்து மனம். இவைகளுக்கு ஒரு நியமம் உண்டு. என்னன்னு கேட்டா, இவைகள் தங்களுக்கு பிரபலமான பிரதிபந்தகங்கள், இதனுடைய பலனை தடுக்கக்கூடியதான பிரதிபந்தகங்கள் இருக்கிறவரை தள்ள கொடுக்க இயலாது. அந்த பிரதிபந்தகங்கள் தீர்ந்த பிறகு அவைகள் ஐதீகம் அப்பிரஸ்துத